ఏంటంటే లోను విముక్తు అంటే రుణమాఫీ, రుణ విముక్తులు కావాలి. అలాగే దేశాన్ని కాపాడాలి. అది ఈరోజు టాపిక్. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా లోన్లు తీసుకుని లోన్ ఇస్తారంటే స్పీడ్ గా తీసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సంపద అంతా కూడా లోన్ ద్వారా లాస్ అవుతుంది. అది ఎవరికి తెలియదు. దాని ద్వారా చాలా పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంది. కాబట్టి లోన్లు తీసుకోకుండా ఎలా ఉండాలి, ఒకవేళ తీసుకుంటే దాన్ని తొందరగా రీపేమెంట్ చేసి మనిషి ఎలా హ్యాపీగా జీవించాలి, దాని మీద డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారు ఈరోజు మీ అందరికి మంచిగా క్లియర్ గా వివరిస్తారు. ఈ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారు మరియు వినుమోల్ మ్యాంగ్ గారి యొక్క గైడెన్స్ లో ముందుకు వెళ్తాము. సో భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని సేవ్ చేసేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు వేలస్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ జరుగుతుంది. దాని గురించి మరికొన్ని విషయాలు డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారు తెలియపరుస్తారు. ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ని పిలిచి ఉండి వాళ్ళు ఇంకా చేరుకోకపోతే మరోసారి గుర్తు చేసి వాళ్ళందరినీ పిలవడానికి ప్రయత్నించండి. డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు. స్వయంగా ఎవరికి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఇప్పుడు నేను సార్ని ఇన్వైట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. రాజు సాహుజీ, बैक टू सर. थैंक यू सर. मैं भी इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फाउंडर डॉक्टर विजय नंबे सर को. वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. वेलकम सर. वेलकम. धन्यवाद. नमस्कार. राजू जी, एक काम एक हिंदी व्यक्ति से बात कीजिए. नायडू जी एक व्यक्ति से बात करेगा. जी सर. इतना ही पूछना है. जरूर ये लोग लोन के प्रश्न में हैं. और कौन सा लोन लिया है, पर्सनल लोन, ये तो कार लोन या टू व्हीलर लोन या एजुकेशन लोन, कौन सा लोन लिया है जी, और उससे कितना दूर बाहर आया है और बाहर आना चाहते हैं या नहीं, ये चीज इनको पूछिए. ये सिर्फ ए पॉइंट ही पूछना है. ये लोग जवाब देंगे तो आखिरी में मैं काउंसलिंग देगा, इनको काउंसलिंग देगा सबको. किसको इधर काउंसलिंग चाहिए, किसको इधर काउंसलिंग चाहिए, किस लिए काउंसलिंग चाहिए कि ये लोन पूरा इनको खत्म करने का काउंसलिंग चाहिए. तो वो भी पूछ लीजिए, आपको काउंसलिंग चाहिए तभी मैं काउंसलिंग देगा. ठीक है. आप हिंदी वालों को आप पूछिए, नायडू जी आप तेलुगु वालों को पूछिए. ठीक है. राजू जी शुरू. थैंक यू सर. आप में से कोई है, आप सुन पा रहे हैं सारे लोग, तो आपके पास कोई लोन से आप है, लोन ले रखे हैं, तो जरूर आपसे बात करेंगे. तो आप हैंड राइज करेंगे. आप में नहीं आप ना हैंड राइज सब नहीं करेंगे लोग. प्रॉब्लम ये है. तो आप लोग एक एक हमारे लोगों को भी पूछ लीजिए. बात करते हैं सब लोगों को हम जवाब देंगे, उनको सोल्यूशन देंगे. कौन सा लोन है, कभी करना है, क्या करना है, कैसे मुक्त होके बाहर आना है, इसके बारे में बोलने वाला सेशन है ये. इसलिए जो भी लोग नहीं आया उनको जाके बुला के इधर लेके आने के लिए बोलो. लोन से बचाव चाहिए तो. नहीं मुझे लोन ही पसंद है, हम लोन के अंदर ही घूम के हम लोन में ही मर जाएंगे, ऐसा लोग बोलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. నేనేం చెప్పానంటే ఇప్పుడు లోన్ ఎవరెవరు తీశారో వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు చెప్తే మన సొల్యూషన్ ఇస్తాము, ఎలాగా లోన్ నుంచి బయట వస్తామని చెప్తాము. మీరు ఇలాగే ఏం చేయాలా, దానికి ఉన్న దారి, దానికి కొన్ని మార్గాలు మనం చెప్తాము. అది కావాలంటే చెప్పండి. లేదు నేను అదన్నీ చెప్పను, నేను ఇలాగే ఉంటాను నా ప్రాబ్లంలో చెప్తే మీ ఇష్టం. ఓకేనా, అది మీ ఇష్టం. ఇక్కడ మెంబర్గా ఉంటేనే, మెంబర్గా ఉన్నారంటే కూడా, మెంబర్గా లేదంటే కూడా మీరు ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ వీళ్ళిద్దరికి జవాబు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే రాజీవ్ जी తెలుగులో, హిందీలో అడుగుతారు, నాయుడు గారు తెలుగులో అడుగుతారు. ओके राजू जी, सबसे एक एक करके आपके हिंदी वाले सबको पूछिए, बात कीजिए और इनका लोन पूछिए और इनको समाधान चाहिए वो भी पूछिए. समाधान चाहिए तो मैं बात करेगा. ठीक है ना. आप शुरू कीजिए. धन्यवाद. सर. थैंक यू सर. अभी मैं पूछना चाहूँगा, हमारे बीच में अनीता पटनायक जी हैं. अनीता पटनायक, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपको रिलीज किया जाएगा. अनीता पटनायक नहीं है.
जो लोग इधर है उनको बुलाइए, कोई भी हो, जी नया जी लोग सर। है, हिंदी है तो अजय हिंदी में कुमार महातो, अजय कुमार महातो, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, ये अजय कुमार महतो को किसने लेके आया, किसने बोला है? किसी से पूछिए कौन है, वो हैंड रेज करने के लिए बोलिए। अजय कुमार महातो जी, आप माइक ऑन कीजिए, आपको रिलीज कर दिया गया है। आप सुन पा रहे हैं? नहीं। देखिए, इधर आके चुप बैठ के सुनने का ये टेलीग्राम मीटिंग नहीं है, मतलब मीटिंग नहीं है। किसको इधर सोल्यूशन चाहिए वो लोग बात कीजिए। एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उन लोगों से ही बात करेंगे, बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे। पूरा टाइम व्यर्थ हो गया तो भी मुश्किल नहीं है, 10 बजे तक टाइम है। कभी आप बोलते हैं तभी बात करेंगे, कौन बोलते हैं उनसे ही बात करेंगे, बाकी लोग ऐसे ही बैठते रहो। जी ये संजय सिंह जी, अजय कुमार महतो क्यों आया इधर, उनसे पूछिए क्यों आया है, उसको पता है इधर क्या हो रहा है। अजय कुमार महातो जी, आप सुन पा रहे हैं? आप माइक ऑन कीजिए, बात कीजिए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? रेस्पॉन्ड करना चाहिए, बिल्कुल आप हैं तो रेस्पॉन्ड करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट है, सबका टाइम वेस्ट है। संजय सिंह जी, संजय जी को रिलीज किया जाए सर। संजय सिंह, राजीव सर। पल्ली कुमारी एंड्रेस किए हैं, उनसे पूछिए पल्ली कुमारी। यस सर, मैंने लिंक भेजा था सर। अच्छा, पल्ली कुमारी जी एंड्रेस किए हैं या गलती से किया है? और आप देखिए एक और बात मैं बोल देता हूँ, किसने इधर किसको लेके आया वो लोग उससे बात कीजिए, ठीक है ना? कोई भी इधर है तो देखो, ये सोल्यूशन के लिए, आपका लोन हटाने के लिए, आपका लोन खत्म करने के लिए, आपको 1 साल में लोन से बाहर लेके आने के लिए बात करते हैं। अगर वो चाहिए तो बात करना है, नहीं तो इधर वही बोलता हूँ ना, एमएलएम नेटवर्क बात नहीं है। स्पीच देना और कुछ लोग आके बैठना, वो भी कुछ लोग, ठीक है ना? बहुत सारे लोग, 100 लोग है तो बात करता, अभी कुछ लोग ही है ना, इसलिए सब लोग आंसर करना है, वैसा करेंगे। तो पल्ली कुमारी जी को नरेंद्र शेषा जी आपने लेके आया, तो आप उनसे बात कीजिए। आप नंबर दिए थे सर, वही रांची की है। कौन जी, क्या है? भेजा था उनको, मैंने लिंक भेजा था सर। तो आप इनको जानते हैं? सर नंबर दिए थे ना आपने। अच्छा, मैंने दिया है। अच्छा, मैंने दिया है नंबर। अच्छा, पल्ली कुमारी जी आप कभी बुलाए हैं क्या? ठीक है, पल्ली कुमार जी, आप माइक ऑन कीजिए, बात कीजिए। एंड्रेज ठीक है। किए थे आप? त्रिलोकी पासवान जी एंड्रेस किए हैं, उनसे बात कीजिए। त्रिलोकी पासवान जी, తెలుగులో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అన్రైజ్ చేయండి, లేదంటే మీ దగ్గర నాయుడు గారు వస్తారు. त्रिलोकी पासवान जी, आप माइक ऑन कीजिए सर। नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं ये टेलीग्राम नहीं चलाएगा। त्रिलोकी पासवान जी, पिंकी जी का है। बात करने के लिए हम नहीं करेंगे, हम इधर टेलीग्राम नहीं कराते, हम इधर सोल्यूशन के लिए बात करते हैं। ये लोग समझते हैं तो समझना है, नहीं तो ऐसा आके बैठ के अभी जाएंगे सब लोग। ये लोग क्यों आए हैं? लोन को क्लियर करने के लिए, उससे बचने के लिए है, तो वो पूछ रहे हैं, बात करना है, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, पिंकी देवी जी बात कीजिए। जी थैंक यू सर। त्रिलोकी सर पिछले सेशन में भी आए थे सर, और त्रिलोकी सर आप बात कीजिए, माइक बीच वाला हैंडराइज जो है उसको हैंडराइज किए, उसी को खोलिए, फिर खुल जाएगा, और बात कीजिए। पिंकी जी आप किससे बात किया अभी? त्रिलोकी पासवान से सर। ओके, त्रिलोकी पासवान जी।
वो लगते नहीं जान रहे, इसीलिए नहीं, वो पिछले बार बात किया था। पिछले बार सेशन में भी आए थे सर जी। वही सब लोग जाना है कि बात नहीं करना चाहते तो जाना है, इधर नहीं बैठना है। अच्छा, अगले व्यक्ति को बुलाइए, नायडू जी, తెలుగులో। ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను ముందుగా గీతాంజలి గారు నేను చూస్తాను, మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాను, మీరు మాట్లాడండి. మీకు లోన్ ఎంత ఉంది ఏంటి అని అడుగుతాను. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, కనిపించట్లేదు, ఉన్నారు ఇంతకుముందు. ఓపెన్ చేశాను, మైక్ ఆన్ చేశాను. ఓకే, గీతాంజలి గారు మీరు మైక్ ఆన్ చేసి మాట్లాడండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? గీతాంజలి గారు, గురబయ్య గారు, గీతాంజలి గారు, మీరు లైన్ లో ఉన్నారా? మీకు లోన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, ఏ లోన్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలో మీకు సలహా ఇస్తారు. మీకు కావాలంటే మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చంటి మోపిదేవి. ఒక్క నిమిషం నాయుడు గారు, ఈ వెంకట నరసింహలో గోకిలగడ్డ రాసింది కదా, వీళ్ళెవరు? మాస్టర్ ప్రిన్సిపల్ మాస్టర్ గారు. ఓకే. కనకదుర్గ గారు ఎవరికైనా తీసుకొచ్చారా అని అడగండి. ఎవరు ఉన్నారా ఇక్కడ అడగండి. కనకదుర్గ గారు మీకు ఓకే. కనకదుర్గ గారు మీకు మైక్ ఓపెన్ చేశాను. మీరు ఎవరినైనా పిలిచారా ఈరోజు? ఎవరైనా వచ్చారా? కనకదుర్గ గారు మాట్లాడండి. కనకదుర్గ గారు వాయిస్ వినిపిస్తుందా? మాట్లాడండి. ఎవరికైనా పిలిచారా మీరు? మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకే, రైట్. మీరు మైక్ వాయిస్ రావట్లేదు, చూడండి. ఓకే, రవికుమార్ రాసింది. రవికుమార్ గారు మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. మీకు ఏమైనా లోన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పొచ్చు, దాని సలహాలు ఇస్తారు. మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు. రవికుమార్ గారు, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? రవికుమార్. ఓకే, నెక్స్ట్ మోపిదేవి చంటి మోపిదేవి. ఓకే, బిందు కుమారి హ్యాండ్ చేశారు. నేను బిందు కుమారి हिंदी या तेलुगु मुझे नहीं मालूम, पूछ लीजिए. बिंदु कुमारी माइक ऑन कीजिए. आपके मोबाइल पे जो सब लोग ऐसे ही आके कुछ ना कुछ प्रश्न कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है. हेलो. यस, हेलो. हाँ, बात कीजिए राजीव जी. रवि कुमार जी बात कीजिए. हेलो, नमस्ते सब जाने को मेरी तरफ से. यस, क्या कहते हैं सर, मेरे को इसमें अभी भी मैं 2 दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए इसको. ये मेरा दूसरा टाइम है, मैंने मतलब ये मीटिंग ज्वाइन किया मैंने. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो इसका एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ का एक फॉर्मेट होता है कि ये संस्था ऐसे काम करता है ना, मेरे को इसके बारे में थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है. मतलब काम करता कैसे है? अच्छा, वो पहले आप इसका आंसर कीजिए, आपको लोन है या नहीं? लोन अभी तो नहीं है, फिलहाल लोन तो नहीं है मेरा. लोन नहीं है? अच्छा. नहीं. आप क्या काम कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो अभी फ्री हूँ. मैं टीचर हूँ. टीचर है? हाँ. अच्छा. तो आपके फैमिली में किसी को लोन नहीं है? किसी को है? हाँ, लोन तो है, फैमिली में तो है. मेरे पे नहीं है, फैमिली पर तो है. ठीक है, वही बोलता हूँ, फैमिली पर है तो किसने किया होगा? हाँ जी, किसने लोन लिया होगा? पापा ने लिया है. हाँ, पापा ने लिया, बस. ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ, आपको पापा से पूछिए ये लोन कैसे आया. आप देखेंगे तो ये प्लानिंग की कमी की वजह से आया है. फॉर श्योर, वो तो है. वो इसलिए हम वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या करते हैं,
हम प्लानिंग बना के दे देते हैं कि ये लोग उसी के स्टाइल पे जाएंगे, कभी भी लोन नहीं लेंगे, और अच्छा वही प्लान हम अभी अप्लाई करेंगे। इनको 1 साल के अंदर उनका पुराना जो लोन है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग देखिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लोग मेरा लोन खत्म होना है बोल के इसका पसंद करना है, पहली बात। अच्छा अभी देखिए भारत में क्या प्रॉब्लम है मालूम है, सब लोग उसमें एडजस्ट हो गए हैं, और लोन तो है, लोन देना ही पड़ेगा, ईएमआई है और लोन इंस्टॉलमेंट पे करना है और सब कुछ है, तो ये सब साइड पे रख देते हैं, उसके साथ साथ लोग चल रहे हैं, है ना। इसको नॉर्मल बना दिया। अभी हम क्या करते हैं वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में, ये नॉर्मल नहीं है, लोन के बगैर जीना ही नॉर्मल है, ये हम सिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसके लिए जो भी लोन है उसके पास, वो पहले खत्म करो, उसका रास्ता हम बताते हैं। अच्छा पहले खत्म करने के लिए, 1 साल में खत्म करने के लिए हमारे पास पॉलिसीज है, और पॉलिसी में ये लोग बढ़ते 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 इनका लोन पूरा 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसमें ये पॉलिसी में कैसे बढ़ना है, क्या करना है, सब हम सिखाएंगे। तो पहले पॉलिसी लेंगे, ठीक है, वो प्राइमरी पॉलिसी होता है, उसमें रहते रहते ये लोग हम क्या बोलते हैं वो करना है। तो जरूर वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट तो पूरे भारत में अभी फेमस बनने वाला है, पूरा पेपर में आने वाला है, सब कुछ करने वाले हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग अपने लिए एक एसोसिएशन बनाने का हम सहायता करेंगे। देखिए, आप अकेले जाके बोलेंगे तो कोई भी आपके एसोसिएशन में नहीं आएगा। एसोसिएशन में आएगा कोई? आप अकेले जाके बोलेंगे मेरे एसोसिएशन में आ जाओ, नहीं। इसलिए वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के एक एसोसिएशन पूरे भारत में है। हमारे पास 2 वेबसाइट है, समझे ना, 2 वेबसाइट है, उसमें जाएगा तो हमारे बारे में पूरा समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास ऐसा मीटिंग्स चलाते हैं, और हम पूरे वर्चुअल ऑफिस हम रखे हैं, सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक। ऐसा वाला सारा फैसिलिटी होने वाले एक एसोसिएशन है बोलेगा तो लोग आएंगे। तो आप एक एसोसिएशन आपके जगह, आपके कहाँ रहते हैं? मैं पंजाब में। पंजाब में। तो हम क्या करेंगे, आपको पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का पूरा सहायता करेंगे। हम आपको पूरा राइट्स देंगे, तो वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम इस्तेमाल करने का और उधर बैठने का, सब कुछ करने का, वो एसोसिएशन बनाने का। क्यों एसोसिएशन बनाते हैं? आप 1 साल में आपका लोन खत्म कर देंगे, समझे। तो इसके लिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मैं बोलता हूँ कैसे करेंगे। आप पहले एक पॉलिसी लेते हैं, वो प्रीमियम पॉलिसी है, वो सिर्फ 8,000 का है लाइफ टाइम के लिए, और उसके बाद 1 पैसा भी नहीं देना, वो पॉलिसी ले लेंगे, ठीक है। और ये पॉलिसी के बाद, ये पॉलिसी भी आपको आ जाएगा, आपको ईमेल में पूरा पॉलिसी आ जाएगा, इसका सिग्नेचर भी होएगा, स्टैम्प भी अभी करने वाला है, और हम इसमें फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी साइन करके दे देंगे, आपको ये पॉलिसी के अनुसार पैसा देंगे। तो आप प्राइमरी पॉलिसी से एक्टिव पॉलिसी जाएंगे तो हर महीने आपको 6,000 रुपया दे देंगे, और उससे दूसरा पॉलिसी, नेक्स्ट पॉलिसी क्लासिक पॉलिसी में जाएंगे, आपको हर महीने 16,000 दे देंगे। उसके ऊपर का पॉलिसी में जाएंगे तो आपको हर महीने 57,000 देंगे हर महीने। ये हम प्रॉमिस करके आपको स्टैम्प करके साइन करके पॉलिसी दे देंगे। ये अच्छा पॉलिसी, सर, एक क्वेश्चन है मेरा। नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर पूछिए। ठीक है, ये पॉलिसी आपके हाथ में है, तो लोग ये देखेंगे, और देखेंगे हमारा 2 वेबसाइट है, हमारा वर्चुअल ऑफिस है, उधर हमारा ऑफिस बेयरर्स बैठे हैं, बात करेंगे, सारा सहायता जो भी आप रेफर करते हैं उन लोगों को सारा सहायता करेंगे, उन लोगों को भी सहायता करेंगे उनका लोन क्लियर करने के लिए, सारा चीज करते हैं बोल के आप एक एसोसिएशन, बड़ा एसोसिएशन बना देंगे। 1 साल के अंदर अंदर आपका पूरा लोन खत्म हो जाएगा। वो भी नहीं, उस साल से आप एक नया जिंदगी जिएंगे, जिधर 1 पैसा भी लोन नहीं लेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड भी फाड़ देंगे। ठीक है, अभी बताइए। अच्छा बताइए। अच्छा सर, जो मेरा क्वेश्चन था, क्या बोलते, जैसे आपने बोला अगर मेरे को आप पंजाब का ब्रांच दोगे, है ना,
और ब्रांच अगर मैं खोलता हूँ और इस वेल्स एकेडमी के नाम पे खोलता हूँ, तो उसको मैंने मतलब प्रमोट क्या बोल के करूँगा मैं? अगर किसी को अगर मेरे में ज्वाइन करवाना हो, तो मैं उसको अगर जैसे मैं अपने में अगर मैं ज्वाइन करवाना हो, तो मैं उनको क्या बोलूँगा, कैसे कन्विंस नहीं करूँगा? आप ज्वाइन नहीं करवाएंगे, आप सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। आपके पास हाँ एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपके पास 2 वेबसाइट है, आपका भी एक छोटा हाँ। सा ऑफिस रख सकते हैं, उसका भी खर्चा हम करेंगे। अच्छा आपका वेबसाइट भी है, आपको वर्चुअल ऑफिस भी है। वर्चुअल ऑफिस में सारे ओके ओके रिप्रेजेंटेटिव झारखंड से और बिहार से, उड़ीसा से सब लोग उधर बैठे होंगे, तमिलनाडु से ओके ओके तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, सारे लोग उधर बैठे हैं। अभी ओके कुछ भी चाहिए आप उधर इन लोगों को लेके जा सकता है, वो लोग उधर बैठ के उनको जवाब देंगे, ये हमारा ऑफिस है, आपको क्या चाहिए हम करेंगे बोलेंगे। और वेबसाइट में आप देखेंगे, और ये जो डोनेशन देते हैं वो भी वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आप एक डोनेशन जैसा देंगे, तो इसका रिसिप्ट भी वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट दे देगा। उसको 80G फैसिलिटी भी मिलेगा, 12A फैसिलिटी मिलेगा। और ट्रस्ट देते हुए डोनेशन को आपको टैक्स फ्री होएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट है, हमारे पीछे गवर्नमेंट है, दर्पण है, उसमें रजिस्टर्ड है। हमारे पीछे 2 बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, हमारे पीछे ऑडिटर्स है, हमारे पीछे लीगल। इसलिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा सपोर्ट से आप आगे जाएंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। अच्छा सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन। आपने बोला ना हर महीने कुछ अमाउंट पैसा आते रहेगा, 1 महीने में इतना, उसके बाद इतने महीने इतना, ना ऐसा बोला ना आपने? अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को पे करेगा कैसे? हाँ, वो तो क्लियर है। अभी तक हम 1 साल में बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा पे किए हैं। अभी 1 लाख के ऊपर लोगों को मिला है। ये कैसे मिलता है? हर महीना जो भी आप अचीव करते हैं उसके अनुसार से आपको सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, सीधा ट्रस्ट। अच्छा, इसमें शॉर्ट एंड काम दिया जाएगा क्या? इसमें मतलब कोई शॉर्ट एंड काम दिया जाएगा, हमें वो अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब? नहीं, वही बोलता हूँ ना। आपका ये ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, आज एक एसोसिएशन चलाओ, उसमें लोग आएंगे ना, उनको सहायता मिलते जाएगा, हम देते जाएंगे उनको सहायता। तो कितने आप सहायता दिलवाते हैं, उतनी लेवल से आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपको ये प्राइमरी पॉलिसी से आप एक्टिव पॉलिसी में चला जाएंगे, उधर से नेक्स्ट पॉलिसी क्लासिक में चला जाएंगे, ऐसा पॉलिसी का प्रमोशन हो जाएगा। उसका एक लेटर मेल आपको आते रहेगा। आप अभी इस एक्टिव से, इधर से प्राइमरी से आप एक्टिव बन गए हैं, आपका एक्टिव पॉलिसी हो गया बोल के मेल आ जाएगा। तो आपका पॉलिसी जो है उसमें सब चीज पे लिखा है किस पॉलिसी में क्या अमाउंट मिलेगा हर महीने। तो आप उस पॉलिसी में पहुंच गए हैं तो ऑटोमेटिक उस महीने आपको उस अमाउंट का चेक आ जाएगा। चेक भी नहीं, आपको क्रेडिट कर देंगे अकाउंट में डायरेक्टली, 1 ही सेकंड में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके समझ गया। हम ऑलरेडी किए हैं, 1 लाख के ऊपर लोग लिए हैं। 1 लाख अमाउंट, 1.5 लाख सब मिला है लोगों को, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये देखिए, ये अभी तक भारत में कोई नहीं किया। हमने 25 साल हम इसका पूरा रिव्यू करके और पूरा थीसिस सबमिट के, डॉक्टरेट लेके, उसका पूरा रिसर्च करके हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है बोल के ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह प्लान करके आगे जा रहे हैं, समझे ना? तो इसमें हमारा जो रिसर्च, हमारा जो मेहनत है, इसका फल आप ले सकते हैं। इतना ही है, हमें कुछ नहीं मिलता है, हम मेहनत का फल आपको देते हैं, आप फल खा लेते हैं, उतना ही है इसमें। अच्छा, एक मोड़ के हम पढ़ते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बस, दिस लास्ट क्वेश्चन भाई। ये जो अपना ये कंपनी है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश, देखिए, ये इसका फाउंडेशन 25 इयर्स बैक हुआ है, इन द ईयर 2000, ठीक है ना? अभी से प्लान कर दिया। ये जो एम्बलम देखे है ना वेल्स एकेडमी का, वो एम्बलम भी 25 इयर्स बैक डिजाइन हो गया, और ये वेल्स का नाम भी हम डिजाइन कर दिया 25 इयर्स बैक। लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली पूरा का पूरा रिसर्च किया, सारे गांव में जाके सब कुछ करके, अभी 4 साल पहले ही
हमने ये रजिस्टर करवाया और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया और ट्रस्ट ATG 12A सब लेके गवर्नमेंट से रजिस्टर करके 5.5 years, ओके 5.5 years बैक हमने रजिस्टर करवा दिया और सारा गवर्नमेंट से भी रजिस्टर करवा दिया, दर्पण से रजिस्टर करवा दिया, सारे चीज लीगलाइज कर दिया, 2 वेबसाइट बना दिया, सब कुछ करके जो भी हम रिसर्च किया है उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना शुरू किया 5.5 years बैक। क्लियर है ना? ओके, हाँ क्लियर हो गया। नहीं, आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ना पूछ के बैठे हैं, उनको भी जवाब मिलता है। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा। और कुछ है? अच्छा, नहीं बस सर इतना ही था, अभी 2-3 कंफ्यूजन था आज के लिए, अब फिर कभी बैठेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं पूछूंगा फॉर श्योर। ठीक है, आप मेंबर बन गए या बनने वाले हैं? मैं मेंबर उधर मैंने सर को बोला हुआ, आई थिंक मैं कल बन जाऊंगा। अच्छा, ओ किसको, आप नरेंद्र शेषा जी से बात किया क्या? नहीं, वो हमारे वो सर है ना, दीपक दर्लामी जी की टीम से है सर। अच्छा, नेपाल से। करेक्ट, दीपक दर्लामी जी के, ओके। मैं आपसे बात किया शायद, है ना सर? बात किए थे। हाँ, पंजाब के बोल के किससे बात किया? मैं उन्हीं से बात किया सर, रवि पंजाब। आप ही से बात किया। आप ये यंगस्टर था ना, मैंने बोला आपको बहुत अच्छा। ठीक है, वेलकम रवि कुमार। आप एक यंगस्टर है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनाओ, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप इसको एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन वर्क आउट दिस एंड यू कैन गिव सॉल्यूशन टू द होल पंजाब। वी विल बी सपोर्टिंग यू, ऑलराइट? Okay, for sure, Okay. sir, for sure. Very good. Welcome. You are welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. दीपक दर्लामी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। सब लोग दीपक दर्लामी जी को कंग्रेचुलेट करना है, बहुत अच्छा काम किए हैं दीपक दर्लामी जी। आप एक लफ्ज बात कर सकते हैं तो करेंगे, आपका माइक ऑन है। थैंक यू सर, और मैं भी नमस्कार, आप में भी नमस्कार, सभी उपस्थितों में नमस्कार। और जो रवि कुमार है वो नाइडू सर ने बोला रहा था, इसलिए मैंने हैंडराइज किया, वो हिंदी वाला है करके। उसका पेमेंट हो चुके हैं, आज टाइम नहीं मिला इसलिए कल उसका एप्लीकेशन और सर्वर में एंट्री करने के लिए हम लोग का बात हो चुके हैं सर। रवि भाई बहुत अच्छा है, इसलिए हम भी ये प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा से समझ लिया, उसका बाद ही लोगों को लेके आ रहा है, ताकि ये मेरा जितना भी आता है सबनेट, ये लोग भी समझ के ये जो कर्जा लोन है, ये लोन प्रॉब्लम है हर एक आदमी का, जो इंडिया नेपाल में हर एक आदमी का ये लोन का वजह से, ये लोन जैसा कैंसर का जैसा है, इसी को हटा के व्यक्ति करके हटा के देशी को ऊपर उठाएगा, मुल्क को ऊपर उठाएगा करके ये प्रोसेस में हम लोग है। तो ये हमारा एक रेस्क्यू टीम है जो लोन में फंसा हुआ है और ये बीमार वगैरह में फंसा हुआ है, इसका लिए हमारा एक रेस्क्यू टीम है। थैंक यू सर। तो आपके नेपाल में गीता जी ने किया है ना? जी, गीता जी ने किया है। वेरी गुड। गीता जी इधर है तो नेपाली में भी बात कर सकते हैं, कोई है इधर? गीता जी है इधर? शायद थोड़ा पहला तो देखता इधर गीता सिंह ताकुरे बोल के हैं, वो कौन है? वही है, ओके। अच्छा, आपका माइक ऑन किया हूँ, आप नेपाली में बोल सकता है, मुश्किल नहीं, हिंदी में बोल सकता है तो बोल सकते हैं। गीता जी। रवि तपाईले माइक अफ गरिदिनु होला है। गीता बहिनी कुरा गर्नुहोस्, तपाईले गीता बहिनी केही बोल्नुहोस्, माइक ओपन गर्नुहोस्। हाँ ठीक है, गीता जी माइक ऑन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो मैं रवि कुमार जी को बता देता हूँ। हाँ, आगे बात कीजिए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन। बिच्चको बटन दबाउनुहोस्, बिच्चको बहिनी।
ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, रवि कुमार को भी बताता हूँ और गीता जी को भी बताता हूँ एक अच्छी खबर। हमने FCR फाइल कर दिया। इसका मतलब फॉरेन कंट्री में अकाउंट ओपन करने का और फॉरेन कंट्री में ब्रांच ओपन करने के लिए हमें अप्रूवल मिलता है। हम इसलिए FCRA हमने बना दिया और उसका पूरा तैयारी कर दिया। इसलिए हम SBI में भी हमारा अकाउंट अभी तक हमारा अकाउंट एक्सिस बैंक में और HDFC में है और ऑडिटर ने अभी SBI में भी खोलता है। SBI में खोलना है तभी FCRA मिलेगा। तो इसलिए अभी SBI का अकाउंट अभी हमारे पांडिचेरी में खोलेंगे और दिल्ली में खोलेंगे। दिल्ली में इसलिए खोलेंगे, दिल्ली में खोलेगा तो वो लोग ट्रांसफर करने का सब दिल्ली से ही ट्रांसफर होएगा आपके नेपाल में, तो आराम से आप ट्रांजैक्शन भी कर सकता है हमारे वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को फॉरेन से। इसलिए FCRA मिलने वाला है। ये अच्छी खबर है। और नेपाल के लिए और भूटान के लिए हमने दोनों कंट्री में हम ब्रांच ओपन करने वाले हैं, नेपाल में और भूटान में। ये अच्छी खबर है आपके लिए और ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है। और दीपक दरलामी जी, ये बहुत अच्छी खबर है, आप आपके लोगों को बोल सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। वो गीता का आज दो आदमी का पे हुआ है। एक जो उस दिन प्रोग्राम रखा था उसका अंदर ही से एक हो गया, एक ये पंजाब से रवि भाई हो गया, 2 का पेमेंट हुआ है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, कंग्रेचुलेशंस। अभी क्या करना है आप अच्छी तरह नेपाल में और पंजाब में आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप लेके जाइए। यही रवि कुमार जी मैं बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ऐसा दीपक दरलामी जी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अभी नेपाल में भी बना दिया, अभी भारत में पंजाब में भी बनते हैं। तो दीपक दरलामी जी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत बड़ा इनकम मिलने वाला है। ऐसे ही इसका हेल्प करने वाले नरेंद्र शिष्टा जी जो झारखंड में है, उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही सब लोगों को इधर बेनिफिट मिलेगा। सब लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते बनाते बड़े बनते 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 वो लोगों को सारा बेनिफिट इधर मिलेगा। और इनका लोन, पहला स्टेप ये है लोन खत्म कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है हेल्थ को क्लियर करेंगे, इसलिए सप्लीमेंट देंगे और ट्रीटमेंट भी देंगे। आज प्रूव कर दिया 80 ईयर ओल्ड पर्सन को इसके आंख में प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे बोल दिया हमारा आयुर्वेदिक पीपल केरला में है। तो वो हमारे ही है कि हम सारे पैसे उनको देने वाले। फ्यूचर में जो भी लोग आते हैं उनको सब ट्रीटमेंट उधर करने वाले हैं। उधर आएगा तो फ्री ट्रीटमेंट भी दे देंगे, कोई भी बीमारी वो लोग क्लियर कर देंगे विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी एनीथिंग। ऐसा एक फैसिलिटी दूसरा ऐसा वाला बहुत सारा वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आने वाला है। लेकिन पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं लोन सब खत्म करने का, 1 साल में उनको अच्छा जिंदगी में लेके जाने का। ठीक है, तो इसलिए अभी नेपाल में भी होगा और भूटान में भी होगा। ये क्लियर है ना? ठीक है, ओके। दीपक दरलामी जी धन्यवाद। अभी देखिए, ऐसा एक डिस्कशन होना चाहिए इधर। ऐसा नहीं है हम भाषण देंगे और सब लोग सुनेंगे जाएंगे। తెలుగులో నేను చెప్తాను, ఇప్పటి వరకు నేను హిందీలో మాట్లాడాను. ఎందుకంటే ఒక్కరు దానికోసం ఉన్న క్వశ్చన్ అడిగారు, దానికి ఉన్న సొల్యూషన్ అడిగారు, దానికి ఏమేమి కావాలని అడిగారు. అలాగ ఉన్నారా? అలాగ చేయకుండా ఇక్కడ వచ్చి ఇలాగే కూర్చొని ఏమైనా జరుగుతుంది అక్కడ చూడాలా అని చెప్పి ఉంటే మీరు జీవితం కూడా అందుకే అలా వేస్ట్ అయిపోయింది. మీరు జీవితంలో కూడా అలాగే చూస్తే ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా మీరు యాక్షన్ తీయరు, ఇలాగే చూస్తే ఉంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు రవికుమార్ చెప్పి వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర క్వశ్చన్ అడిగారు, దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది, చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళినారు. అలాగా మీరు కూడా అడగండి. అడిగితే మీకు కూడా చాలా ఆన్సర్స్ వస్తుంది, మీ జీవితం కూడా మంచిగా అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరు లేదంటే ఎవరు పని చేస్తారో అక్కడ వెళ్ళిపోతారు. 100% నేను మీ దగ్గర చెప్తాను, క్లియర్గా చెప్తాను. నేపాల్లో వాళ్ళు చేస్తారంటే నేపాల్లో వెళ్ళి కూర్చుంటాం నేను, అంతే. మనకేమి లేదు.
ఎవరు పని చేస్తారో వాళ్ళతోటి వెళ్తాము, ఎవరు మనతోటి ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచిది ఇస్తాము. మనం ఎవరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేయరండి, ఎవరు చేస్తారో అక్కడ వెళ్ళిపోతాం. ఇది బాగా తెలుసుకోండి. ఇది బాగా తెలుసుకోండి. ఇక్కడ ఏమి జరుగుతుంది చాలా బాగా తెలుసుకోండి. మనం ఎవరికి రిక్వెస్ట్ చేయము. మీకు మంచిది కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి. ఓకే, నాయుడు గారు ఎవరైనా ఉన్నారా తెలుగులో అలాగా చెప్పినవాడు, అలాగ క్వశ్చన్ అడిగినవాడు, అలాగ చేసినవాడు కావాలా మనకు? ఎవరైనా ఉన్నారా అడగండి. తెలుగులో ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే అడగొచ్చు. నేను కొద్దిమంది పేర్లు పిలుస్తాను. తోమాటి రాజశేఖర్ గారు, మీరు మైక్ ఆన్ చేసి ఉంది. మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే అడగొచ్చు. ఏమైనా లోన్ ఉంటే ఆ లోన్ ఎలా క్లియర్ చేయాలి, ఎట్లా మీరు ఫైనాన్షియల్ గా డెవలప్ అవ్వాలి మీకు సలహా ఇస్తారు. మీరు మాట్లాడొచ్చు. వెల్కమ్. తోమాటి రాజశేఖర్ గారు. అలాగే కె శ్రీనివాసులు గారు, మీరు కూడా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. లోన్ రిగార్డింగ్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. మీకు ఏమైనా లోన్ ఉన్నా చెప్పొచ్చు, దాని సలహాలు ఇస్తారు. కె శ్రీనివాసులు గారిని ఎవరు తీసుకొచ్చారు? కె శ్రీనివాసులు గారు. తర్వాత శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు. ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ? వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇక్కడికి రావడానికి పిలిచిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాట్లాడొచ్చు. కె శ్రీనివాసులు గారు కానీ తోంపాటి రాజశేఖర్ గాని మీరు మాట్లాడొచ్చు అండి, మైక్ ఆన్ చేసుకుని. శ్రీనివాసులు గారు ఆండ్రైజ్ చేశారు, నేను ఓపెన్ చేశాను, వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడండి. శ్రీనివాసులు వచ్చాను సార్, నేను తీసుకొచ్చాను సార్. శ్రీనివాసులు గారు మీరు తీసుకొచ్చారా? సార్. కె శ్రీనివాసులు గారు మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చు. మీకు ఏదైనా లోన్ ఉంటే అది ఏం లోను, ఎంత ఉంది, దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలో మీకు సలహా ఇస్తారు. మీరు మాట్లాడొచ్చు. మైక్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడండి. సెంటర్ లో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెల్కమ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్, అడగండి సార్. 3 lakhs లోన్ ఉంది, అది ఎట్లా క్లియర్ చేసుకోవాలి? ఎట్లా, ఏం లోన్ సార్? హోమ్ లోనా, వెహికల్ లోనా, పర్సనల్ లోనా, ఏం లోన్ సార్ అది? శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి. మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను అడుగుతాను. శ్రీనివాస్ గారు, మీకు ఏమి ఇబ్బంది ఉండకూడదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మీరు డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి అవసరం లేదు. మీకు కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లోన్ క్లియర్ అవ్వాలని చెప్పి? చూడండి, రియాక్ట్ చేస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేస్తాం, లేదంటే లేదు. నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏమీ తెలియదు. లేదు సార్, మళ్ళీ నేను ఓపెన్ చేస్తాను. శ్రీనివాస్ గారు మీకు మైక్ ఓపెన్ చేస్తాను. మళ్ళీ మాట్లాడండి, మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. వెరీ గుడ్ సార్. హలో, చెప్పండి సార్. పర్సనల్ లోన్ సార్. పర్సనల్ లోన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఈ లోన్ క్లియర్ చేసి ఫ్రీగా అవ్వాలన్న ఆగ్రహం, ఇష్టం ఉందా? 100% ఉంది సార్, ఉంది. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ పర్సనల్ లోను ఎంత సంవత్సరాల వరకు ఉంది? ఎంత సంవత్సరాల వరకు ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంది? 2 years సార్. 2 years కట్టుకున్నా సార్. 2 years ఆల్రెడీ కట్టుకున్నారు, బాకీ ఉంది. ఓకేనా? ఓకే, దానిలో మీరు చూస్తే మీరు ఇంట్రెస్ట్ చాలా పే చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం చేశారంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేశారు. ఆ ప్రిన్సిపల్ అలాగే ఉంది. ఓకేనా? దానికి ఏం చేయాలంటే మీరు బ్యాంక్ శ్రీనివాస్ గారు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే వినండి. సార్ మీ సలహా ఇస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలను వినండి. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో శబ్దం వస్తుంది, వినండి. మాట్లాడతారా? అట్లా ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా మీకు? హలో, మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? మాట్లాడడానికి అవుతుందా? వింటారా? నేనేం చెప్తాను, వింటారా? అవును సార్. ఓకే, వింటాం సార్. 230.
మీరు ఫ్రీగా లేదా ఎవరితో మాట్లాడతారా? ఎవరు ఉన్నారా మీతోటి? ఇంతకుముందు అమ్మకి 5 రూపాయలు. ఓకే రైట్. శ్రీనివాస్ గారు మీరు క్లియర్ గా ఉన్నారా? మాట్లాడతారా ఇప్పుడు? శ్రీనివాసులు గారు, మన శ్రీనివాసులు గారు ఉన్నారా అక్కడ? నాయుడు గారు, మన శ్రీనివాసులు గారు కూడా లేదా అక్కడ? వాళ్ళు అవుట్ అయినట్టు చూస్తున్నాను సార్, అదే చూస్తున్నాను, వాళ్ళు కూడా ఉండట్లేరు. ఏం చేస్తారు వీళ్ళందరూ? సీరియస్ కాదు, అదే చెప్పాను కదా, ఎంఎల్ఎం మీటింగ్ కాదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్. అందరికీ మీకు క్లారిటీ కావాలంటే, మంచిది కావాలంటే ఇక్కడ రావాలి, లేదంటే రాకూడదు. ఓకే సార్. శ్రీధర్ జీకి నేను అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. శ్రీధర్ గారు వెల్కమ్ అండి, మాట్లాడండి, మీకు డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. శ్రీధర్ గారు, శ్రీధర్ జీ. శ్రీధర్ గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, మైక్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి. వెల్కమ్. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. సార్ నాకు కూడా ఒక వెహికల్ లోన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నుంచి ఎంత సంవత్సరం ఇంకా పే చేయాలా? నేను 4 years పెట్టుకున్నానండి, 4 lakhs పెట్టుకున్నా. ఇంకా 4 years ఉందా, లేదంటే 4 years అయిపోయిందా? 2 years అయిపోయింది సార్, ఇంకా 2 years ఉంది. 2 years అయిపోయింది, 2 years ఉంది. ఓకే, మీకు ఆ లోన్ మాత్రమే ఉందా, వేరేమీ లేదా? అది క్లియర్ అవుతే ఇది ఒకటే ఉంది సార్. ఒకటే ఉంది. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు? మేబీ 1.5 ఉంటుంది సార్. 1.5 ఉంది మీ దగ్గర. ఓకే రైట్. మీరు ఎక్కడ పని చేస్తారు? ఇక్కడే సార్, కరీంనగర్. రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే శ్రీధర్ గారు, మీరేం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్. ఏమి అంటే, ఈ లోన్ క్లియర్ అవుతే నేను వేరే లోన్ తీసుకోను, అలాగా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలా ఫస్ట్. ఓకేనా? చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, వెహికల్ లోన్ లో హాఫ్ పైన వెళ్ళిపోయిందంటే దానిలో మళ్ళీ తీసుకొని చెప్తారు బ్యాంకు. చెప్పారా మీ దగ్గర? చెప్పారు, మళ్ళీ తీసుకున్నాను. తీసుకున్నారు, చూసారా? తీసుకున్నాను. అదే ప్రాబ్లం. అలాగా చేయకూడదు, ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. ఎప్పుడు లోన్ క్లియర్ అవుతుందో అది వదిలేయడానికి చూడాలి, మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ లోన్ పెట్టడానికి చూడకూడదు. కాబట్టి మన సలహాలు ఇక్కడ ఇస్తాము. అదే వెల్స్ అకాడమీలో ఉన్న పెద్ద కార్యం. మీరు ఇక్కడ వస్తే, మీరు ఇక్కడ మెంబర్, మీరు వెల్స్ అకాడమీ మెంబర్ గా ఉంటే మనం క్లియర్ గా మీకు అడ్వైస్ ఇస్తాము, తీసుకూడదు అని చెప్పి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మెంబర్ అయ్యారా మీరు? లేదు, అవుతాను సార్. ఓకే, వెంటనే అవ్వండి. మీరు ఎవరు తీసుకొచ్చారు, ఎవరు కాల్ చేశారు మీకు ఇక్కడ? మయూరిజీ. మయూరి గారు ఏం చెప్తారో అలాగే వెళ్ళి మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ మెంబర్షిప్ తీసుకోండి. మెంబర్షిప్ తీసిన తర్వాత మీకు మనం కూర్చొని మనకు సొల్యూషన్స్ చెప్తాం ఎలాగ చేయాలా. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు వెంటనే మేము ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు పాలసీ వస్తుంది, ఒక అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీరు చదువునవాడు, అందుకే అకౌంట్ కూడా ఇస్తాము. లేదంటే చదువు లేదంటే మనమే ఆ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసి ఆ డబ్బు ఇచ్చేస్తాము జనాలకు, ఎవరు చదువు లేదో వాళ్ళకు. ఓకేనా? మీరు అన్ని చదివారంటే మీకు ఈజీ అకౌంట్ హ్యాండిల్ చేయడానికి. ఓకే, అక్కడ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇస్తాము. మీరు 8,000 ఇస్తారు, కానీ మనం ఓపెన్ చేస్తాము 11,000 ఈక్వలెంట్. ఓకేనా? అది వేరే కరెన్సీలో ఉంది. అది దానికి వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సంబంధమే లేదు, మీకు హెల్ప్ కోసం అది చేస్తాం. ఓకే, అడిషనల్ గా. ఎందుకంటే ఆ అకౌంట్ ఉందంటే మీకు ఈ 1 year 1.5 year ఏమి లోన్ ఉందో దాని నుంచి పైన మీకు 2-3 years తిరిగి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఏమి అవుతుందంటే మళ్ళీ మీరు లోనే తీసుకున్నారు గ్యారంటీగా, మనం అలాగా ఒక పొజిషన్ లో తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు మీరు వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏమి, వాళ్ళకి ఏమేమి ఉంది, దాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే మీకు దానికి ఉన్న రైట్స్ ఇచ్చేస్తాము. ఇప్పుడు వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో మేము మెంబర్ అవుతే మీదే వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. ఓకేనా? మీరు అలాగ ఒక ఫ్రీడమ్ తీసుకొని, అలాగ ఒక ఓనర్షిప్ తీసుకొని, మీకు చారిటీ ఇక్కడ మార్నింగ్ 7 నుంచి ఈవినింగ్ 7 వరకు ఇక్కడ విర్చువల్ ఆఫీస్ ఉంది. విర్చువల్ ఆఫీస్ అంటే ఎలాగంటే 4 ఆఫీసర్స్ అక్కడ కూర్చుంటారు. మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ కాల్ చేస్తే, పిలిస్తే చాలు, వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. దానికి ఒక లింక్ ఉంది, ఒక విర్చువల్ ఆఫీస్ లింక్ ఉంది. ఆ లింక్ ప్రెస్ చేస్తేనే మీరు అక్కడ వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ స్ట్రైట్ అవే ఆన్లైన్ లో.
అప్పుడు వాళ్ళు కాల్ చేస్తే, ఇప్పుడు నాయుడు గారు ఉన్నారు, నాగమేశ్వర్ గారు అలాగ ఉన్నారు, ఇప్పుడు మయూరి గారు కూడా అక్కడ కూర్చుంటారు ఎప్పుడున్నా. అప్పుడు మీరు వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, వీడియోలే వచ్చేస్తారు, చెప్తారు మీకేమి కావాలని చెప్పి. అలాగా ఒక ఆఫీస్ ఉంది, అదన్నీ మీదు. ఓకే, ఆఫీసు మీదు, విర్చువల్ ఆఫీస్ మీదు, 2 నెట్వర్క్ 2 వెబ్సైట్ ఉంది, అది మీదు. ఓకేనా, అన్ని మీరు తీసుకొని యూజ్ చేయడానికి అవుతుంది. అలాగా మీరు ఆర్గనైజేషన్ గా మీరు ఇది స్టార్ట్ చేయాలి. చూడండి, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ మీరు స్టార్ట్ చేయాలంటే నేను చెప్తాను మీకు ఒక చిన్నదిగా ఒక బిజినెస్ ఏమి స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఎంత డబ్బు కావాలండి? మాకండి చిన్నదిగా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే మీకు ఎంత డబ్బు కావాలా? చిన్నది 5 lakhs, మినిమం 5 lakhs. ఓకేనా, దానికి అందరూ ఏం చేస్తారంటే 5 lakhs లోన్ తీస్తారు, దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు. అలాగే అందరూ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏమి మనం వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేసిన పెద్ద పని ఏమి తెలుసా? మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రీగా మీ చేయిలో వచ్చేసింది. లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి అవసరం లేదు, రిజిస్ట్రేషన్కి అవసరం లేదు, ఆఫీస్ పెట్టడానికి అవసరం లేదు, జనాలకు పనికి పెట్టడానికి అవసరం లేదు. అన్ని చేయకుండా మీ ఓన్గా మీ చేయిలో వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చెప్పిన పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ATG 12A ఉన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్, 2 వెబ్సైట్ ఉన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ఈ విర్చువల్ ఆఫీస్ ఉన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్, పాండిచేరిలో రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఉన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీకు వచ్చేసింది. మీద మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ కూడా మీరు బోర్డు పెట్టుకొని మీరు ఆ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. అప్రూవల్ ఇచ్చేస్తాము. అప్పుడు ఏమి అవుతుందంటే మీకు ఒక కంపెనీ 5 lakhs లో మీరు స్టార్ట్ చేయాలా, అది ఫ్రీగా మీ చేయిలో వస్తుంది. అప్పుడు మీరు పని చేసుకొని, ఓకే, మీరు పని చేసుకొని పార్ట్ టైంలో ఈ వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కో మీదే అయిపోతుంది. దానికి మీరు ప్రమోట్ చేయాలి, అంతే పని మీకు. ఇది నా వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. ఇక్కడ మీ లోన్ క్లియర్ అవుతుంది, మీరు మెంబర్ అవ్వండి అని చెప్పి అందరికి మెంబర్ గా చేసి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ మీరు చేస్తే మీ ఆర్గనైజేషన్ మీ ఓన్ కంపెనీ లాగా అయిపోతుంది. దాని నుంచి కనీసం 25 lakhs మీకు 1 year లో వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? అప్పుడేమీ అవుతుందంటే మీ లోన్ క్లియర్ అయిపోతుంది, గ్యారంటీగా క్లియర్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత మీరు లోనే తీసుకోరు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ 25 lakhs వస్తుంది అక్కడి నుంచి. అప్పుడు ఎప్పుడైనా లోన్ తీస్తారా? తీయరు. మీరు మంచి జీవితం. దాని తర్వాత మనం ఏమి అడ్వైస్ చేస్తామంటే మీకు ఆ 25 lakhs లో మీరు సప్లిమెంట్ అన్ని తీసుకోండి, మీ ఫ్యామిలీకే తీసుకోండి అని చెప్పి సప్లిమెంట్ అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇక మనం ఇక్కడ కేరళలో ఆయుర్వేదిక్, కోటకల్ ఆయుర్వేదిక్ వినారా ఎప్పుడన్నా? విన్నాను సార్. అక్కడ కేరళలో పెద్ద హెడ్ ఆఫీస్ అది. ఓకే, అక్కడ వారియర్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నా ఫ్రెండ్, మన దోస్తు. వాళ్ళు అన్ని చేసి ఇస్తారు, మనకు ఏమి కావాలో చేసి ఇస్తారు. అక్కడ క్యాన్సర్ నుంచి పెద్ద పెద్ద రోగాలు ఏమి ఉందంటే కూడా ఆపరేషన్ చేయకుండా క్లియర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దానికి ఒక ప్రూఫ్ వచ్చింది. ఎలాగంటే 80-year-old ఒకరికి కన్నుల ప్రాబ్లం, 2 times క్యాట్రాక్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత కూడా ప్రాబ్లం చెప్తే మనం డాక్యుమెంట్ పంపిస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్ మనం కేరళకు ఫార్వర్డ్ చేశాము. వాళ్ళు చెక్ చేసి మనకు ఒక క్వశ్చనర్ ఇచ్చారు. ఆ క్వశ్చనర్ ఇచ్చేసాము. అది ఫిల్ చేసి ఇస్తే ఆ డాక్టర్ అక్కడ 2-3 డాక్టర్స్ చెక్ చేశారు. ఆ డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేసి చెప్పారు, క్లియర్ గా మనం క్లియర్ చేస్తాము, మీకు ఒక 6 weeks మెడిసిన్ ఇస్తాము, ఐ డ్రాప్స్ కూడా ఇస్తాము, అది క్లియర్ అయిపోతుంది. 6 weeks తర్వాత చెప్పండి, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం చెప్తాము అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇది ఇప్పుడు జరిగింది. అప్పుడు ఏం చెప్తానంటే అలాగ ఉన్న ఒక ఆఫీస్ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఫ్రీగా మనం ఇస్తాము. ఎప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయారంటే. ఇక్కడ 7 positions ఉంది. మీకు ఒక్క పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ అదన్నీ మీదే ఓనర్షిప్, మీరే వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, మీరే చేస్తారు. మీరు ఎవరికి ఇవ్వలేదు, ఏమి చేయలేదు, మీరు ఓనర్షిప్. నేనేం ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మీరు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే 5 lakhs కావాలి, అవునా కదా? ఓకే, అప్పుడు అది మీకు 8,000 దొరుకుతుంది చేయిలో. అది కూడా కంపెనీ కాదు, నార్మల్ కంపెనీ కాదు, వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ATG ఉన్న ట్రస్ట్, అదన్నీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అలాగ ఓనర్స్ గా ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఉన్నారు. నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఓనర్ గా కూర్చుంటారు.
ఒరిస్సాలో రాజీవ్ సాహుజీ కూర్చుంటారు, జార్ఖండ్ లో నరేంద్ర శ్రేష్ఠజీ కూర్చుంటారు, నేపాల్ లో దీపక్ దర్లామిజీ కూర్చుంటారు. అలాగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో మనం ఇస్తాము ఒకరొకరు. ఈ బెనిఫిట్ మీకు లోకంలో ఎక్కడ దొరకదండి. ఈ బెనిఫిట్ ఇచ్చి మనం ఏమి చేస్తామంటే మీకు లోన్ నుంచి బయట తీసుకొచ్చి ఎప్పుడు కూడా లోన్ తీయకుండా ఒక మంచి జీవితం మీకు, మీ పిల్లలకు, మీ జనరేషన్కి ఇస్తామో దానికే మనము ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పాలసీ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఈ పాలసీ మనం 25 years రీసెర్చ్ చేసి చాలా కష్టపడి, ఓకేనా, నేను ఫౌండరు, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, నా వైఫ్, మన ఇద్దరు అన్ని విలేజెస్ వెళ్ళి చెక్ చేసి జనాలు ఎందుకు కష్టపడతారని చూసుకొని దానికి ఉన్న సొల్యూషన్ అన్ని చేసి పెట్టాము. ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్ ఇచ్చాము, అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏంటంటే ఈ చదువులేదు అంటే వాళ్ళకి కష్టం, లేడీస్ కష్టం అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు ఏమి చేస్తామంటే అకౌంట్ కూడా మనమే హ్యాండిల్ చేసి వాళ్ళకి డబ్బు మాసం ఇస్తాం. 2880 ఎవ్రీ 6 months ఇస్తాం. దానికి కూడా కొంచెం ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తాం. ఇప్పుడు దానికి ఒక ఆఫీసు, దానికి స్టాఫ్ కూడా పెడతాము వీళ్ళ కోసం పని చేయడానికి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇది సేవా సమితి. దీనిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ సేవా మనసుతోటి వస్తే మీ ఓన్ అయిపోతుంది వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. మీరు ఎలాగ పని చేస్తారో అన్ని మనం చూస్తాము. అప్పుడు మీకు ఇంకా ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేస్తాం. క్లియర్ అయిందండి? తప్పకుండా సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంత త్వరగా మీరు జాయిన్ చేస్తారో, ఎంత త్వరగా మెంబర్షిప్ తీస్తారో, మీరు ఇది అన్ని చదివి ఒక 2-3 weeks లో అన్ని చదివి మీరు మాస్టర్ అయి వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఓనర్షిప్ మీరు తీసుకొని చాలా బాగా పార్ట్ టైం లో పనిచేయండి. ఓకే, మీకు ఓన్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది, దానికి డెవలప్ చేయండి. అంతే చేయాలా మీరు. మీ లోన్స్ క్లియర్ అవుతుంది, మీ ఫ్యూచర్ లో లోన్ లేకుండా జీవిస్తారు. క్లియర్ అయిందా? సార్, తప్పకుండా. ఆల్ ది బెస్ట్. వెల్కమ్ శేఖర్ గారు. ఎంత త్వరగా వస్తారో మెంబర్షిప్ తీసుకొని మన ఫ్యామిలీలో రండి. ఓకేనా? తప్పకుండా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ మనం ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే ఎవరు తీసుకొచ్చారు? మయూరి గారు. మయూరి గారు మీరు మాట్లాడతారంటే మాట్లాడండి. మీరు ఇలాగా ఇంకా పెద్దదిగా పనిచేసి పెద్ద లెవెల్లో వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో ఒక పెద్ద పొజిషన్ లో వచ్చి చాలా మందికి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలా, చాలా మందికి క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలా. మీరు కూడా నేర్చుకోవాలా. మీరే ఇలాగ కూర్చొని ఒక రోజు మీరు ఇలాగ కూర్చొని ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ మాట్లాడతారు. ఓకేనా? అప్పుడు మయూరి గారు ఉంటారు అక్కడ, మాట్లాడతారా? మీరు అనుభవాల గురించి మాట్లాడండి మయూరి గారు. మయూరి గారు ఉన్నారని చూస్తున్నాను. వాళ్ళు అవుట్. ఓకే, ఆండ్రే. ఓకే, మయూరి గారు ఎలా టు స్పీక్ చేసి మాట్లాడండి. వెల్కమ్. అందరికీ నమస్కారం సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. డాక్టర్ విజయ్ నంబియర్ సార్కి అండ్ బినుమల్ మేడం గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. సార్ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది సార్? సరే, ఈరోజు నేను ఒక వ్యక్తిని కొత్తగా తీసుకొచ్చాను. వీళ్ళకి కూడా పర్సనల్ లోన్ ఉంది. సో దాని నుండి ఎలా బయటపడాలని చెప్పేసి వీళ్ళని తీసుకొచ్చాను. అలాగే భారతదేశంలో చాలా మంది ఈ లోన్ ద్వారా చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి మన వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకున్న పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్, లోన్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి డాక్టర్ విజయ్ నంబియర్ సార్ వచ్చారు. సో ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో మెంబర్షిప్ అయి మీకంటూ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ తీసుకొని మీ జీవితంలో మంచి లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు మెంబర్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఉండాలా, ఈ డిస్కషన్ ఇలాగ ఉండాలా, అదే నాకు అవసరం. అది లేకుండా ఎలాగే మాట్లాడి ఎవరు వినకుండా ఎలాగ వెళ్ళాలా, అది మంచిది కాదు. ఇప్పుడు ఎవరెవరు విన్నారో మీకు అందరికీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, చాలా క్వశ్చన్స్ మీ లోపల ఉంది. అది ఏమైనా కావాలంటే అడగండి. हिंदी में भी बोलता हूँ. आपको कुछ अभी बहुत सारा चीज सुने हैं, बहुत सारा चीज देखे हम जो बोले हैं. आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए. किसी के लिए सेशन है, ठीक है? टाइम है, पूछ लीजिए कुछ भी पूछना है तो. నాయుడు గారు ఇంకా తెలుగులో ఎవరైనా ఉన్నారా చూడండి, లేదంటే రాజీవ్జీ చూస్తారు. ఓకే, తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. నేను మైక్ ఓపెన్ చేస్తాను, మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే కే శ్రీనివాస్ గారు వస్తే మళ్ళీ మాట్లాడొచ్చు.
లేదంటే నరసింహారావు మాస్టర్, మీరు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ అడగాలంటే సార్ని అడగచ్చు. అలాగే మారంపూడి నరేష్ గారు, మీరు ఆల్రెడీ మెంబరు, కానీ ఎప్పుడెప్పుడైనా వస్తారు. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంది, లోన్స్ ఉన్నాయి, ఏమన్నా సమస్య ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మధ్యలో బటన్ ప్రెస్ చేయండి, నేను మీకు మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇస్తాను. మీరు కూడా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. లోన్స్ ओके, मनोज जी हैंड राइज क्या है? मनोज जी, हिंदी और तेलुगु? मनोज जी माइक ऑन किया है? कोई है इधर मनोज जी को लेके आने वाले? సార్ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు సార్. తెలుగు వాళ్ళు. ఓకే ఓకే. మనోజ్ జీ గారు స్టూడెంట్. ఓకే మనోజ్ మాట్లాడింది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మాట్లాడండి. నేను డిప్లొమాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నా సార్, ఈ రోజు ఫస్ట్. ఓకే చెప్పండి. ఈ రోజే ఫస్ట్ నేను. ఓకే, ఏమి చేస్తావు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్? మీ ఏజ్ ఏమి? 18. ఓకే, 25 అన్నప్పుడు మీరేమి అవుతారు? మీకేమి ప్లాన్? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 మీరేం చేస్తారు? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఏమి? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్? లోకంలో అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటారు. ఠీకే, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో మీకు ఎంత వస్తుందండి 25 years లో? ఎంత వస్తుంది తెలుసా? మినిమం 50,000 పర్ annum. 50,000 వస్తుందా? అచ్చా, మంచి డ్రీమ్ చేస్తారు, వెరీ గుడ్. కానీ మనం ఏం చెప్తాం తెలుసా, ఇక్కడ వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో మీరు వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో జనరల్ మేనేజర్ అవుతారు. ఇప్పుడు వస్తే 25 years లో ఏమి అవుతారు? మేనేజర్. జనరల్ మేనేజర్ అవుతారు. మేనేజర్ కాదు, జనరల్ మేనేజర్ అవుతారు. అది కావాలంటే రెడ్డి. ఓకే, ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కన్నీ ఎంత ఇస్తారు? ఎంత ఫీజు తెలుసా? ఎంత అవుతుంది? ఎంత చెప్పండి. చాలా అవుతుంది. చెప్పు, అది కూడా తెలియదు ఇంకా కదా? అవును. ఎంత లాక్స్ అవుతుంది నాయుడు గారు ఆంధ్రలో? మినిమం 4-5 lakhs అవుతుంది. 4-5 lakhs మీకు 4-5 lakhs అవుతుంది. అప్పుడు 25 years లో 50,000 చెప్తారు, అది కూడా డ్రీమ్ చేస్తారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు 50,000 అంటే కూడా ఎంత మంత్ మీరు పని చేస్తే, ఎంత సంవత్సరం పని చేస్తే ఆ 5 lakhs తిరిగి వస్తుంది. 4 to 5 lakhs. 1 year కష్టపడా సార్. వాళ్ళు మాట్లాడతారండి. మనోజ్, యా సార్. ఎంత సంవత్సరం అవుతుంది? 1 year కాదు, 3 years అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు 50,000 రాదు, నాకు తెలుసు. అప్పుడు 3 years కష్టపడతారు. 25 years లో నుంచి 3 years ఇంకా కష్టపడతారు. ఎందుకు? ఆ ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రావడానికి. కానీ నేను ఇక్కడ చెప్తాను, మీరు ఇక్కడ పని చేశారంటే, జిఎం అవుతారంటే, యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ మినిమం 50 lakhs per month. ఎంత 50 lakhs. విశ్వాసం రాలేదు? నవ్వుతావా అక్కడ? లేదు. నవ్వలేదా? లేదు, నవ్వలేదు. నవ్వలేదంటే రేపు జాయిన్ చేయి మెంబర్. ఓకేనా? జాయిన్ చేసి చెప్తాను కదా, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చాలా ఇస్తావు. ఇక్కడ 8,000 మాత్రమే, అది కూడా లైఫ్ టైం. అప్పుడు ఏమి అవుతుందంటే 25 years లో జిఎం అవుతావు. దానికి ఎందుకు జిఎం అవుతావు అని చెప్తానంటే, మీకు అన్ని నేర్పిస్తాం ఇక్కడ. అన్ని వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వచ్చి బేసిక్ నుంచి అన్ని చదువుకొని చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ చేసి మీకు ఇస్తాము. దానికి అన్ని లెవెల్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఆ లెవెల్లో మీరు వెళ్ళిపోతారంటే మీకు ఆ శాలరీ వస్తుంది. దానికే మీ అలాగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా మనం సిద్ధంగా ఉంటాం. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. జాయిన్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు సార్.
ఓకే, మయూరి గారు ఏం చెప్తారో అది పర్ఫెక్ట్ గా విని వాళ్ళతోటి కొంచెం స్టడీ చేసి మంచిదిగా స్టడీ చేసి డెవలప్ అయ్యి ఒక మంచి జీవితం తీసుకో. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్ మనోజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మయూర్ గారు చాలా మంచి పని చేశారు. ఈ రోజు ఇద్దరుకు ఒక కొత్త కార్యాలు వాళ్ళకు చూపిస్తారు. అదే పెద్ద కార్యం మీ జీవితంలో చేస్తున్నారు. ఇలాగ చేస్తే ఉంటే మీ జీవితంలో పెద్ద లెవెల్లో మీరు వెళ్ళిపోతారు. వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో మీకు ఒక పెద్ద రికగ్నిషన్ వస్తుంది. ఇదన్నీ వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లే దొరుకుతుంది. చాలా పెద్ద రికగ్నిషన్ దొరుకుతుంది. ఓకేనా? ఇది తెలుసుకోవాలా, మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలా. వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అంటే ఏమి తెలుసుకోండి. ఏమి తెలియకుండా అక్కడ కూర్చొని ఇది ఇలాగా అదలాగా ఇదేమి అవుతుంది అలాగా మాట్లాడకూడదు. ఇది ఎవరు కూడా స్వప్నంలో కూడా చూడలేదు, డ్రీమ్ లో కూడా చూడలేదు. అలా కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ 25 years కష్టపడి మనం తీసుకొచ్చాము. ఇంత కష్టపడిన తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేకుండా ఉన్న స్టూడెంట్స్ 20 years 23 years స్టూడెంట్స్ అక్కడ తిరిగి ఇది పని చేయదు, ఇది ఇలాగా అలాగా మాట్లాడితే వాళ్ళకు శ్రాపం వస్తుందండి. వెల్స్ అకాడమీ నుంచి కాదు, పరమంత్ నుంచి శ్రాపం వస్తుంది. ఎందుకు తెలుసా? 25 years ఎలాగ కష్టపడామో వాళ్ళు ఆలోచించడానికి కూడా అవ్వదు. ఈ స్టూడెంట్స్ ఏమి తెలియకుండా ఇలాగ మాట్లాడితే చాలా పెద్ద శ్రాపం వస్తుంది వాళ్ళకి. అలాగనే శ్రాపంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. చూడండి, స్టూడెంట్స్ ఎవరు ముందుకు వెళ్తారు ఇక్కడ ఈ లోకంలో? ఎవరు ముందుకు వెళ్తారు? ఎలాగే జీవిస్తారు. అలాగ జీవించకుండా మంచి జీవితం కోసం మనం కాల్ చేస్తాం. అప్పుడు దీని గురించి చెత్తగా మాట్లాడి తిరగకూడదు. అలాగ తిరిగిన వాళ్ళ మాట మీరు వినకూడదు. క్లియర్ గా ఉండండి. ఇది పెద్ద కార్యం అండి. ఇది అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళండి. ఓకే, గోకిలగడ వెంకట గారు మీరు హ్యాండ్ చేశారు, మాట్లాడండి. వెంకట నరసింహ గారు. నాయుడు గారు వీళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఓకే సార్. అవుట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చారు, చూస్తాను. మాస్టర్ మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే అడగచ్చు. లోన్ గురించి కానీ లేదా ఇంకేమైనా డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు మాస్టర్. వెంకట నరసింహారావు మాస్టర్, వెల్కమ్ సార్. మధ్యలో ప్రెస్ చేసి మాట్లాడండి సార్, మధ్యలో ఉంటుంది బట్టను. వెల్కమ్ సార్. హలో, మాకు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో 1 లక్ష డ్వాక్రాలో 1.5 లక్షలు ఉన్నాయండి లోన్. ఓకే, అది ఎంత సంవత్సరం ఇంకా ఉంది మీకు పే చేయడానికి? అది పే చేయడానికంటే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడైనా చేయొచ్చండి. అది కాదండి, మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తారు కదా, ఇంకా ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంది అని అడుగుతాను. అంటే అది ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నామండి. మంత్లీ పే చేయలేదా మీరు? ఇయర్ అండి. ఇయర్ పే చేస్తారా? అవునండి. అప్పుడు మీరు ఏమి చేస్తారంటే అది క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తీస్తారు. అది తీయకూడదు. ఇలాగ తీసి మీ లోన్ అడిషనల్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలా. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెడతాను అని చెప్పాలా. ఫుల్ స్టాప్ పెడతాను, లోను నా జీవితంలో ఉండదు. చూడండి, చాలా మంది ఎలాగ అనుకుంటారంటే లోన్ అంటే నార్మల్ అందరికి ఉంది అని చెప్తారు. నేను చెప్తాను లోన్ ఉండకూడదు. లోన్ ఉంటే మీ జీవితం పాడైపోతుంది. లోన్ ఒక్క డబ్బు కూడా లోన్ ఉండకూడదండి. మీకు తెలుసా 25 years నా దగ్గర ఒక్క పైసా కూడా లోన్ లేదు. మనకు ఒక్క రూపాయ కూడా మన దగ్గర లోన్ లేదు. అన్ని క్లియర్ చేసాం, పర్ఫెక్ట్ గా జీవిస్తాము. ఒక్క డబ్బు లోన్ తీసుకుంటా చాలా హ్యాపీగా మంచిగా జీవిస్తాము. ఎలాగంటే చాలా ప్రాక్టీస్ చేసాము, చాలా రీసెర్చ్ చేసాము, దానికి ఎఫెక్ట్ లో మనం ఉంటాము. అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే మీరు మాస్టర్. అందుకే అంటే మీరు చాలా స్టూడెంట్స్ కు జీవితం వెళ్ళండి. మీరు చూసారా, ఇప్పుడు మనోజ్ చూచారు, రవి కుమార్ పంజాబ్ నుంచి మాట్లాడారు. మీరు చూడే వాళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్, వాళ్ళందరూ పెద్దదిగా ఏమైనా చేయడానికి చూస్తారు. చాలా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చాలా స్టూడెంట్స్ తిరిగితే ఉంటారు ఏమి చేయకుండా. నిన్న నేను ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను పాండిచ్చేరిలో.
ఆఫీస్ లో కూర్చొని చాలా మందికి వచ్చారు, చాలా మంది ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ లో వచ్చారు, లోన్ లో వచ్చారు, వాళ్ళందరికీ నేను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను. అప్పుడు ఒక అమ్మాయి చెప్తారు, నా అబ్బాయికి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి నాకు అప్పులు వచ్చింది. అంత డబ్బు ఇస్తారండి, 40,000, 60,000, 1.5 lakhs, దాన్ని చదవడానికి ఇస్తారండి. దాని తర్వాత లోన్లు వీరు తిరుగుతారు. వాళ్ళు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక లోన్ తీస్తారు. వాళ్ళు పని దొరికిన ముందమే లోన్ తీస్తారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు లోన్లే ఆ అబ్బాయి కూడా వెళ్ళిపోతారు. అన్ని లోన్లే కంప్లీట్ బ్లాక్. దీనికి 40,000, 60,000 ఫీజు ఇస్తారండి. మనం 8,000 ఫీజు అడుగుతామండి. మీకు లోన్ లేకుండా ఏమి లేకుండా మీ జీవితం మంచిదిగా ఏమి రోగాలు ఏమి ఉండకుండా మనం తీసుకువెళ్తామని చెప్పి 8,000 ఫీజు అడుగుతామండి. దానికి మీరు అందరూ ఆలోచిస్తారండి. మీ టీచర్ అంటే మీరు ఎంత స్టూడెంట్స్ చెప్పడానికి కాదు తెలుసా, ఏమేమే వెళ్తావే ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అదన్నీ చెప్పి అంత డబ్బు ఇస్తావు. 8,000 ఇచ్చి ఇక్కడ చదువుకో, ఒక ఓనర్షిప్ ఇస్తారు, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ ఇస్తారు. నీకు చాలా టీచ్ చేసి నువ్వు పెద్దదిగా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెవెల్లో కూర్చోపెట్టి నువ్వు ఇక్కడ పని ఇస్తారు. అలాగ చెప్పి మీరు 100 స్టూడెంట్స్ చెప్తే మీ లోనే ఉండదండి. నేను చెప్తాను, వెల్స్ అకాడమీ ఇచ్చేస్తానండి. మీ లోన్ క్లియర్ చేసి ఇస్తామండి. ఇంట్లో 50,000 మా లోను, మిగిలినంతా వేరే వాళ్ళకి ఇప్పించింది. ఏమి లేదండి. నేనేమి చెప్తానంటే మీ లోను వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ క్లియర్ చేస్తారు, కానీ మీరు వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కొంచెం పని చేయండి, అదే అడుగుతాం. ఆ పని ఏమంటే సేవే. మీరు సేవను చేయండి, మీ లోన్ మనం చూస్తాం, నో ప్రాబ్లం. నేను మీతోటి కూర్చొని నేను మాట్లాడి మీ లోన్ క్లియర్ చేస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మీకు కొంచెం వెల్స్ అకాడమీ ట్రస్ట్ కోసం, జనాల కోసం కొంచెం మనసు పెట్టి మంచిదిగా అందరి దగ్గర మాట్లాడి నేర్పేయండి, వాళ్ళకు రక్షించండి. స్టూడెంట్స్ రక్షించండి. మీరు స్టూడెంట్స్ రక్షించిస్తే నేను చెప్తాను మీ లోన్స్ వెల్స్ అకాడమీ ట్రస్ట్ ఇస్తారు. దాని గురించి మీకు బాధపడడానికి అవసరం లేదు, మనం తీస్తాము. కానీ ఆ సేవను చేయాలా, అది ఎలాగ చేయాలా, నాయుడు గారితో నాగమణి గారితో కూర్చొని మాట్లాడి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేసి ఒక ఆఫీస్ చేసి అక్కడ పెద్దదిగా ఒక అవేర్నెస్ ఇచ్చి జనాలకు చాలా మంచి చేయడానికి మీరు దిగి వస్తే మీ లోన్ మనం తీస్తాం, గ్యారంటీగా తీస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. राइट राजू जी, कोई हिंदी में है देख लो सर. अभी ఎవరన్నా ఉన్నారా? कोई है इधर, किसी को लेके आए? वो बोलिए, कौन है इधर? किसी को लेके आया, मैं किसी को लेके आया हूँ, वो इधर बैठा है बोल के बोलने वाला कोई है हमारे मेंबर्स? ललित संगा जी बताइए, मैं कौन है? मंगल जी अपना हैंड राइज करें सर, और अपना मंगल टोपो जी सर आए हुए हैं। मंगल टोपो, यस सर, उनको रिलीज किया जाए। मंगल जी अपना हैंड राइज करें। मंगल टोपो जी, मेरा आवाज आपके तक पहुंच रही तो अपना मैंने रिलीज कर दिया सर, बात कर सकते हैं। मंदर जी वेलकम। मंगल जी माइक कौन है? बात करते हैं तो करिए, जरूर करना है, तभी आपको सोल्यूशन मिलता है। आपके सोल्यूशन के लिए इधर लेके आया है। अच्छा ललित संगा जी, इनको क्या प्रॉब्लम है आपको पता है? यस सर, इनका करीब करीब सर 3 लाख रुपया लोन है सर इनके पास में, जबकि ये जॉब करते हैं फिर भी ये हमको लगता है 5 साल से लोन में है और ये लोन से निकल नहीं पा रहे सर। अच्छा, किधर काम कर रहे हैं? ये स्वास्थ्य विभाग में है सर। स्वास्थ्य विभाग में, गवर्नमेंट में काम करते हैं? यस सर। फिर भी लोन है, ठीक है। अभी देखिए गवर्नमेंट में काम करते करते वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में थोड़ा सेवा करने के लिए बोलिए सर। वो बात करना चाह रहे हैं सर। हाँ बात कीजिए। हाँ सर नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार मंगल जी, बताइए। हाँ सर, थोड़ा सा मेरा लोन पर्सनल लोन है और दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है बैंकों से मंगल जी, आप कितने सालों से लोन पे ही है? कितने सालों से? साल तो हो गया मेरा 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। हाँ। अच्छा लगता है आपको हर महीना ऐसा पैसा लोन के जगह पे आप देते रहते हैं ना? आप देते देते आपको अच्छा लगता है या आदत पड़ गया? आदत हो गया सर। नहीं, खराब लगता है, मैंने पैसा फालतू का दिया हमेशा। खराब तो है, लेकिन आदत पड़ गया, वो आदत बदली। देखिए, हम भाई ना बहुत सारे लोगों को शराब नहीं पीना, ड्रग में एडिक्ट नहीं होना बोलते ना, लेकिन बहुत सारे लोग लोन पे एडिक्ट हो गए। मालूम है, लोन एडिक्ट हो गए। भारत देश में लोन एडिक्शन चल रहा है। ये लोन एडिक्शन किसने दिया है मालूम है? आपको मालूम है? दारू को भी किसने देता है मालूम है? गवर्नमेंट ही देता है ना? गवर्नमेंट ही बेचता है ना, तभी गवर्नमेंट रह सकता है उधर, ठीक है ना, सब स्टेट में। तो ऐसा ही लोन नहीं देगा तो बैंक नहीं रह सकता है, गवर्नमेंट नहीं रह सकता है। इसलिए लोगों को इसका एडिक्शन में डाल देते हैं जी, आदत पड़ जाता है। तो इसलिए आप वेल्थ अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में ज्वाइन करेंगे और आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, हमारे फैमिली का मेंबर बनेंगे, आपको वो आदत से हम बाहर निकालेंगे। आप नफरत करना शुरू करेंगे। लोन बोलेंगे तो नफरत करना है, ठीक है ना? नफरत करना है, तभी आपका पूरा लोन खत्म हो जाएगा 1 साल में, 1 साल के अंदर। क्योंकि आप हमारे मेंटालिटी में आएंगे, हमारे बात सुनेंगे, हमारे थिंकिंग में आएंगे, तो आप ऑटोमेटिक उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना? देखिए, नहीं तो क्या होता है मालूम है? लेकिन देखिए क्या होता है, ये आदत आने के बाद क्या होता है, आप अगले लोन के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, लोन तो देते हैं ना, उधर जिएंगे, उस पे जिएंगे, ऐसा बोल के हम तैयार हो जाते हैं। हम बोल रहे हैं नफरत करना है, मैं लोन नहीं लेगा। हमने नफरत किया 25 साल। अभी 25 साल के पहले 35 साल तक मैं लोन ही लिया था। मैं बैंक में काम करता था, मालूम है? मैं बैंक में दुबई में 14 साल बैंक में काम करता था, इसलिए लोन ऐसा आता था। सिर्फ मेरे बैंक से ही नहीं, दूसरे बैंक भी आके लोन देता था। मैं इतना खुश था, आहा लोन देते जी। इस पे क्या हो गया, फंस जाते हम। तो वो लोन मिलने से क्या होता है, बड़ा बंगला बनने का सोचते हैं, तो बड़ा बंगला बन देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं, लेकिन लोन ऐसे ही रहता है। ये जिंदगी भर आपको खा लेता है। तो इसलिए आप है ना, एक ब्रेक डालना है उधर, ब्रेक डाल के नहीं, मैं लोन नहीं लेगा, ऐसा एक ब्रेक डालेंगे। वेल्थ अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट आपको सपोर्ट करेगा। मैं बोलता हूँ 1 साल के अंदर आपका सारा लोन खत्म कर देगा। ये इसके बाहर आने का सीख है, समझ है, सब कुछ फ्री देते हैं आपको। सिर्फ एक बार 8,000 फीस दे दे, लाइफ टाइम का फीस। आप इसके मेंबर बन जाइए, हमारे टीचिंग सुनिए और हमारा रास्ता भी देख लीजिए। पैसा आपको आएगा, वो सब आपको आएगा, क्योंकि इधर हमारे पॉलिसी में 7 लेवल्स है। तो 7 लेवल में आपको लेके जाएंगे, आपको 25 लाख तक हर महीने आने का रास्ते तक दिखा देंगे, समझे ना? जी हाँ। तो क्या होता है, आपका वो लोन भी खत्म हो जाता है, फिर कभी नहीं लेते हैं, ठीक है ना? समझ लिया? तो इसलिए आप कुछ नहीं सोचना, किसी को नहीं पूछना, आप मेंबरशिप ले लेना, लाइफ टाइम मेंबरशिप। आपको पॉलिसी भी दे देंगे, सब कुछ आपके हाथ में दे देंगे, आपको ओनरशिप भी दे देंगे, ठीक है? और कुछ पूछने वाले थे, बोलिए। नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हुआ, फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, बात कीजिए। नहीं, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है।
नेटवर्क हाँ सर थोड़ा बोलेगा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप एक काम कीजिए, वर्चुअल ऑफिस में आ जाइए, ललित संघा जी से बात कीजिए, वो पूरा आइडिया देंगे। बहुत बड़ा एक्सपर्ट है वैसा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो आपको पूरा एडवाइस देंगे, पूरा सजेशन देंगे, ठीक है नहीं? तो आप वर्चुअल ऑफिस में भी आ जाइए, हम बात करेंगे। ललित संघा जी आप इनसे बात कीजिए, इनको मेंबरशिप दे दीजिए, फिर इनसे हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। తెలుగులో గోకిలకట్ట కనకదుర్గ జీ, కనకదుర్గ గారు మీరున్నారా? సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే నమస్తే కనకదుర్గ గారు, మీరు ఎవరికైనా తీసుకొచ్చారా? ఈ రోజు సార్ పార్వతి అన్న పరిచయం చేశాను సార్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చారా? ఇక్కడ లేదా సార్? నాకు కనిపించలేదు సార్ వీటిలో. ఇక్కడ లేరు సార్, ఇక్కడ లేరు సార్. నో ప్రాబ్లం. వడుగు లక్ష్మి కూడా పిలిచాను సార్ ఈ రోజు. ఇక్కడ రాలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళకి తెలియదండి. మీరేమి చేయాలంటే మీరు క్లియర్ గా మీరు ఇంకా పవర్ఫుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలి, ఓకేనా? ఇప్పుడు తెలుగులో మనం మాట్లాడాము జీ శేఖర్ దగ్గర, మీరు విన్నారా? శేఖర్ గారి దగ్గర మాట్లాడితే టైం విన్నారు కదా? అవును సార్. ఓకే, అలా అది జనరల్ అందరికీ, మీకు కూడా అది అర్థమైందని నేను అనుకున్నాను. మీరు ఇలాగా అందరి దగ్గర మీరు ఒక రోజు ఇలాగ 1 hour క్లాస్ తీసుకోవాలా, ఇక్కడ కూర్చొని అందరి దగ్గర మాట్లాడాలా, అందరికి మీరు చూడండి, మీరు ఇక్కడ కూర్చొని అందరికి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలా, లోన్ నుంచి ఎలాగ బయట రావాలని చెప్పి, ఓకేనా? మాట్లాడతాం సార్. అలాగా సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ ఏమేమి కావాలో మన అకౌంట్ కూడా ఇప్పుడు చెప్పేసాము కదా, మనమే చేసి ఇస్తాము, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అన్ని పని మనమే చేస్తాము, వాళ్ళ మెంబర్షిప్ అవ్వాలి అంతే చాలు చెప్పండి. అవుతే మీ లోను 1 year లోపల క్లియర్ అవుతుంది అని చెప్పండి గ్యారంటీగా. లేదు నేను లోన్లే ఉంటాను ఎవరైనా చెప్తే వదిలేండి, ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకి మాత్రం తీసుకోండి, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఏమి భయపడి ఏమి టెన్షన్ అవడానికి అవసరం లేదు, ఎవరు మాట వినడానికి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎవరు మాట్లాడితే మీరు ఒక్క క్వశ్చన్ అడగాల. మీరు 25 years రీసెర్చ్ చేశారా? మీరు తిరిగారా? మీరు అన్ని విలేజ్ లో వెళ్ళి చెక్ చేశారా? మీకు ఫినాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉందా? మీరు బ్యాంక్ లో పనిచేశారా? మీకు స్టేషన్ అకౌంట్ ఎయిర్లైన్స్ లో ఉంటారా? మీకు ఫినాన్షియల్ ఐడియాస్ ఉందా? ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గురించి తెలుసా? దాన్ని అడగండి. ఎవరున్నా దీని గురించి మీకు ఒక ఐడియా చెప్తే మీరు మళ్ళీ దాన్ని అడగాలి, ఓకే? అప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి క్లియర్ అవుతారు, లేదంటే పారిపోతారు. రైట్, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, చాలా పవర్ఫుల్ గా రండి కనకదుర్గ గారు. మీకు చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది, చెడు శక్తి చాలా ప్రాబ్లం ఇస్తుంది మీకు, అది అన్ని చంపేసి మీరు పైన రావాలి. అప్పుడే మీ జీవితంలో ఒక అదే అది చాలు. మీరు అది చంపేసి మీరు బయట వస్తే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేంజ్ చేస్తారండి. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు మీరు చేంజ్ చేస్తారు. ఎంత పెద్ద పొజిషన్ మీకు వస్తుంది తెలుసా? మీకు వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో అంత పెద్ద లెవెల్ పెద్ద పొజిషన్ ఇక్కడ వస్తుందండి, అది తెలుసుకోండి. ఎవరు ఏమి పొలిటీషియన్ ఇవ్వడానికి అవదు, ఎవరు మీకు అది ఇవ్వడానికి అవదు, నేను గ్యారంటీ చెప్తాను. మీకు ఆ పొజిషన్ వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఇస్తుంది. ఇది మాట కోసం చెప్పలేదండి, నేను ఇక్కడ మీడియాలో మాట్లాడతాను, పబ్లిక్ లో మాట్లాడతాను, మీ దగ్గర గ్యారంటీగా చెప్తాను. అంత పెద్ద ఒక ప్రాజెక్టు, అంత పెద్ద కార్యం మనం చేస్తాం, ఓకే? వాళ్ళు లైన్ కట్ అయింది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంత అన్ని అయిపోయింది. ఎవరికైనా ఇక్కడ మాట్లాడాలంటే మాట్లాడండి. నాగమల్లేశ్వర్ గారు ఒక నిమిషం సార్. రాయకుంట బాబు అని వచ్చారు. రాయకుంట బాబు గారు, మీకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చాము. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మాట్లాడొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా లోన్ ఉంటే ఆ లోన్ ఎలా క్లియర్ చేయాలో మీకు సలహా ఇస్తారు. రాయకుంట బాబు గారు, మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి. ఈ రాయకుంట బాబు గారిని ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు? ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ? రాయకుంట బాబు గారు, మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఏమి చెప్పకుండా బ్యాక్ నుంచి వేరే మాట మాట్లాడకండి. ఏమి అడిగితే ఇక్కడే మాట్లాడాలి. हिंदी में बोलता हूँ, आपको कुछ भी पूछना है इधर ही पूछो, पीछे जाके दूसरा बात नहीं करना,
क्योंकि आप सीधा पूछेंगे तो सीधा आंसर मिलेगा. మీరు స్ట్రైట్ గా క్వశ్చన్ అడిగితే స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ దొరుకుతుందండి, అందుకే అడుగుతాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టైం నాగలక్ష్మి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు సార్, ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఇచ్చాను. ఓకే, నాగలక్ష్మి గారు మాట్లాడండి. నేను ఇన్వైట్ చేశాను సార్ అతన్ని, ఇప్పుడు మీరు పిలిచిన అతన్ని, కరీంనగర్ సార్. ఓకే, రాయకుంట బాబు ఓకేనా? అవును సార్. ఓకే, రాయకుంట బాబు గారు మీరు ప్రశాంతంగా మాట్లాడొచ్చు. నాగలక్ష్మి గారు మీకు ఇన్వైట్ చేశారు, మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుని ఏదైనా డౌట్ ఉండి అడగొచ్చు, లేదంటే మీకు ఏదైనా లోన్ ఉంటే లోన్ ఎంత ఉంది చెప్తే దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలి స్పీడ్ గా మీకు సలహా ఇస్తారు సారు. మీరు రెడీగా ఉన్నారు, మీరు మైక్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చు. లేదంటే నాగలక్ష్మి గారు మీకు తెలుసా ఆయన గురించి, వాళ్ళకి లోన్ ఏమైనా చెప్పారా, లేకపోతే ఉంటే చెప్తే సార్ దాని గురించి మాట్లాడతారు. లోన్స్ అవి ఉండే ఉంటాయి కానీ నాకైతే పర్టికులర్ గా తెలియదు సార్. ఓకే, నాగలక్ష్మి గారు మీరేం చేయాలంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడ పని చేస్తారండి? ఇప్పుడు పొలం పనులే సార్. పొలం పనిలో ఉన్నారు. ఓకే, రైట్. ఓకే, అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే పొలం పనిలో అన్ని చదువుకున్నారు సార్, డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నారు కానీ పొలం పనులు చేస్తారు. రైట్, అదే చెప్తాను. అప్పుడు పొలం పనిలో మాత్రం వీళ్ళ జీవితంలో అన్ని వస్తుంది, అన్ని రాదండి. అప్పుడు పొలం పని చేయాలా, చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇంకా పొలం తీసుకొని ఇంకా పెద్దదిగా చేయాలని చెప్తాను. దానికి ఏమి చేయాలంటే పెద్ద ఒక ఫండ్స్ మీకు లోన్ తీయకుండా ఒక ప్లేస్ లో వస్తుందంటే అది వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. లోన్ తీయకుండా మనం లోన్ ఇవ్వలేదండి ఇక్కడ. వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకురు, మనం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం. అది తీయకూడదు నా దగ్గర చెప్పారు, అందుకే తీయను. ఒకడే ఇక్కడ వేల్స్ అకాడమీ ట్రస్ట్ లో ఒక్క డబ్బు కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనం సపోర్ట్ చేస్తాం. దానికి ఒక్క పని అడుగుతాము, ఇంట్రెస్ట్ అవసరం లేదు, కానీ ఒక్క పని అడుగుతాము. ఏమంటే మంచి మనసులో మీరు వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఓనర్షిప్ తీసుకోండి, అంతే. ఓనర్షిప్ తీసుకోవడానికి చెప్తాను, అన్నీ చేస్తాం. మీకు ఏమి కావాలో చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒకరు చెప్పారు చూడండి, ఒక కంపెనీ ఒక చిన్నదిగా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీకు 5 lakhs కావాలి. 5 lakhs కావాలి. అప్పుడే ఒక బిజినెస్ చిన్నదిగా ఒక పెట్టి షాప్ పెట్టడానికి అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ పెద్ద వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2 వెబ్సైట్ రిజిస్ట్రేషను, దర్పణల రిజిస్ట్రేషను, 2 బ్యాంక్ ఉంది, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంకు, ఇప్పుడు ఎస్బీఐలో కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ లో ఎఫ్సిఆర్ఐ వస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ వెళ్తాము. ఓకే, నేపాల్ లో ఓపెన్ చేస్తాము, అక్కడ భూటాన్ లో ఓపెన్ చేస్తాము, అన్ని ప్లేస్ లో మనం పెద్దదిగా పని చేస్తాము. పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేసారు. ఇప్పుడు చూడండి, దీపక్ దర్లామీజీ నేపాల్ లో అంత పని 2 వచ్చారు ఈరోజు తెలుసా. 2 నేపాల్ నుంచి జాయిన్ చేశారు. చిన్న పని కాదు, పెద్ద పని ఇక్కడ జరుగుతుంది. అలాగ ఉన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీకు చేయలేస్తాము. మీ ఏరియాలో మీరు మెంబర్షిప్, మీరు ఓనర్షిప్ తీసుకొని మీరే బ్రాంచ్ గా తీసుకొని చెల్లండి చెప్తాము. ఒక్క డబ్బు కూడా మీ దగ్గర అడగలేదు. 5 lakhs అవుతుందండి ఒక చిన్న షాప్ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ వేల్స్ అకాడమీ ట్రస్టే ఇచ్చేస్తాము, ఆఫీసే ఇచ్చేస్తాము మీకు. ఆ ఆఫీసు పెట్టడానికి ఎంత డబ్బు అవుతుందో అది కూడా చేస్తాం, అది కూడా ఇచ్చేస్తాం. ఇలాగని ఎవరండి ఇస్తారు? మీరు పొలం పని చేసి మంచిగా ఇది చేయండి. ఒక ఆఫీస్ మీరు అందరు కలిసి ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి కూర్చోండి, అక్కడ పని చేయండి. మీరు అందరికి బెనిఫిట్. మీరు అందరు లోన్ ఏమి ఉన్నదు, లోనే ఉన్నదు, అందరు హ్యాపీగా జీవిస్తారు. అందరూ మీ తెలుసా, మీ గ్రామంలో ఉన్న, మీ ప్లేస్ లో ఉన్న అందరికి పిలిచి చెప్తారు, లోన్ ఇక్కడ ఇస్తాము, ఫ్రీ, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఇస్తాము, వచ్చేయి ఇక్కడ కొంచెం పని చేయి, అన్ని చేస్తాము, డబ్బు ఇచ్చేస్తాము, ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది. ఇలాగ ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? అది మీరు వాళ్ళ దగ్గర చెప్పండి, ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్పాను, వాళ్ళు విన్నారు. ఇప్పుడు శేఖర్ గారి దగ్గర మాట్లాడిన అందరూ విన్నారు. అది చాలు. దీనిలో అర్థం అవుతుందంటే అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు వస్తారు, మీరు అందరూ కలిసి ముందుకు వెళ్తారు. మీరు అందరూ ఒక అసోసియేషన్ గా అక్కడ ముందుకు వెళ్ళండి. నేను కనక దుర్గా గారి దగ్గర చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను, మీ దగ్గర కూడా చెప్తాను. మీకు 100 people అసోసియేషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే నేనే వస్తాను. అక్కడ మీకు ఏమి కావాలా చేసి ఇస్తాను. మీకు ఆఫీస్ కావాలా, ఏమి డెవలప్మెంట్ కావాలా, అన్ని ఆ ఏరియాలో చేసి ఇస్తాను ఫ్రీగా. ఇది గ్యారంటీగా చెప్తాను, పబ్లిక్ లో చెప్తాను.
కనకదుర్గ గారు అర్థమైందా నేనేం చెప్తాను? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది సార్. 100% చేయండి, నేను వస్తాను. నాగలక్ష్మి గారు మీరిద్దరు కలిసి పెద్దదిగా అక్కడ చేయండి. మీకు నాయుడు గారు నర్సి వీళ్ళు నాగమల్లేశ్వర్ గారు మీరందరూ ఉన్నారు. మీరందరూ కలిసి ప్రతి ఒక్క అసోసియేషన్ అక్కడ ఫామ్ చేయండి. నేను వస్తాను. 100 people మెంబర్షిప్ అయిన తర్వాత నేను వస్తాను. నేనే వచ్చి మీకు ఏమేమి కావాలో అక్కడ అన్ని చేసి ఇస్తాను. ఓకేనా? 100%. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. ముందుకు వెళ్ళండి. ఎవరెవరు ఇక్కడ వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గర అన్ని మాట్లాడండి. ఎవరెవరు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారో అందరి దగ్గర చెప్తాను. గ్యారంటీగా మాట్లాడండి. ఒక కొత్త జీవితం మన అందరూ కలిసి పెద్దదిగా ఇక్కడ భారతదేశంలో చేయించడానికి చేస్తాము. 100% 14 crore people వస్తారు. దానిలో ఒక పార్ట్ మీరు తీసుకోండి అని చెప్తాను. ఇప్పుడే వస్తే మీరు పార్ట్నర్ ఎలాగా అయిపోతారు. ఆ తర్వాత చాలా పెద్ద మంచి గ్రూప్ వస్తుంది. కానీ మీరు మాస్టర్గా ఉంటారు. నేను అదే చెప్పాను, మీరందరికీ ఈజీగా చేయడానికి రెసిప్ట్ వెంటనే పంపిస్తాను, నంబర్ ఇస్తాను. ఆ సీనియారిటీలో మీకు పాలసీ ఇస్తాను. సీనియారిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎవరు కూడా ఈరోజు విన్ని తర్వాత ఆలోచిస్తానని చెప్తే మీరు సీనియారిటీ కింద వెళ్ళిపోతుంది. దానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలియదు. సీనియారిటీ కింద పోయిందంటే మీకు అంత బెనిఫిట్ అంత త్వరగా రాదు. మీకు సీనియారిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సీనియారిటీ ఎలా తెలిసిపోతుంది? పాలసీ నంబర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. అందుకే ఆ సీनियरिटी వెళ్ళండి. हिंदी में बोलता हूँ, देखिए आप कुछ भी करेंगे जल्दी से जल्दी करना है. मैं देखता हूँ फिर करता हूँ ऐसा लोग बोलेंगे, उनके लिए तकलीफ है. क्योंकि हम हर 2 दिन में एक मीटिंग रखते हैं. इधर लोगों को ज्यादा लेके आइए. ये सब काफी नहीं है. 50 लोग 43 लोग कम है. अब 100 मिनिमम 100 से ऊपर बढ़ते जाना है. तो 500 1000 लोग इधर बैठना है. वो लेवल पे जाएंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगा. मैं बोलता हूँ लोग इधर और आएंगे, सबको बेनिफिट मिलेगा, सब लोग बाहर आ जाएंगे. इसलिए वो ऐसा कीजिए. तो इधर कोई बात करना है हिंदी में या तेलुगु में बात कीजिए और समाप्त कीजिए. राजीव जी आप हिंदी में बात कीजिए. नागमल्लेश्वर राव तेलुगु में बात करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे. राजीव जी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और आज बहुत ही शानदार सेशन रहा और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरह से यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है उसका पूरी अभी नज़रिया हम देखें, पूरी तरह से समझ पाए. तो यहाँ पे वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट भारत के अंदर हर किसी को लोन से मुक्ति देने का पूरा प्रण लिया है, वादा कर रहा है और इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पॉलिसी को इशू कर रहा है. और वहाँ पे हर वो चीज़ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपके जो भी लोन है 1 साल के अंदर कैसे आप चुका सकते हैं और आगे चल के यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाते हुए अपना एक सुखी जीवन, सुख समृद्ध जीवन आप कैसे जी सकते हैं उसका भरपूर आपको सपोर्ट दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है. उस रास्ते पे चलते हुए आप सभी लोग, हम सभी लोग उस पर ज़रूर पहुंचेंगे. ये वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का वादा है और ये करके दिखा रहा है. और इसमें हम लोग बिल्कुल अपने आप को समर्पण करते हुए लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग सारे टर्स्ट बैरियर बन के एक लोगों को रास्ता दिखाने वाला बन के इस वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के रास्ते पे चलाते हुए उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आना है. वही काम हम निरंतर करना है. उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को समझाते हुए, अवेयर करते हुए, ये जो सेशन है हमारा हर 2 दिन के अंतराल में होता है तो इसमें बिठाना है ताकि वो समझ पाएंगे और भली भांति समझते हुए अपने आप को बचाने के लिए ये वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का रास्ता पकड़ते हुए इस पर चलते हुए वो अपने आप को बचा पाएंगे और दूसरे लोगों को बचाने का कार्य करना शुरू करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज का जो भी सेशन था बहुत ही सुंदर था और ये सबको समझ में आया होगा. तो हम लोग कभी रुकेंगे नहीं, हर किसी को बताएंगे, हर किसी को यहाँ पे. जी सर, थैंक यू. ऐसे ही सब लोगों को बताना चाहता हूँ, राजीव जी ऐसे ही ओनर बन गए हैं. वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ओनर है, इसलिए उनका ऑफिस ओपन करता है उड़ीसा में. ऐसे ही हम करके दिखाएंगे. మీరందరూ కూడా చెప్పడానికి వస్తాను. ఎందుకంటే చూడండి
ఎలాగా నేను చెప్పాను ఓనర్షిప్ ఇస్తాను, అలాగా రాజు సాబు గారికి ఓనర్షిప్ ఇచ్చాము. వాళ్ళు ఆఫీస్ ఓపెన్ చేస్తారు ఒరిస్సాలో, నేనే వెళ్తాను, ఒరిస్సాలో ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అన్ని ప్లేస్లో ఇది 100% జరుగుతుంది. మీకు ఓనర్షిప్ ఇస్తాము ఓన్లీ 8,000లో. అది తెలుసుకోండి. 5 lakhs అవుతుంది ఒక చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి, చిన్న ఆఫీస్, చిన్న షాప్ ఓపెన్ చేయడానికి. కానీ వ్యాలీ సహకారం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీకు 8,000 దొరుకుతుందంటే చిన్నప్పటి కాదు. అక్కడ మీకు ఓనర్షిప్ ఇచ్చి అన్ని డబ్బు ఇచ్చి మీకు లోన్ నుంచి తీసుకెళ్తాం. ఓకే, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అభి राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातों में. और ललित మా నాగమల్లేశ్వర గారు మీరు మాట్లాడండి, దాని తర్వాత కన్క్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, నాగమల్లేశ్వర గారు వెల్కమ్ అండి, మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, వెల్కమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్స్ అకాడమీ ఫౌండర్ డాక్టర్ విజయనంబేర్ గారికి, మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ బినుమూల్ మేడం గారికి, ఈ మీటింగ్ లో ప్రతి ఒక్కరు నా నమస్కారాలండి. ఈ రోజు మన ఈ లోన్ క్లియరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా బాగా జరిగింది, చాలా బాగుంది. మాకైతే బాగా చాలా ఎఫెక్టింగ్ అనిపించిందండి. ఈ రోజు ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చారో ఈ లోన్ క్లియరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కి, దీపక్ దర్లామిజీ గారికి, మయూరి గారికి, నాగలక్ష్మి గారికి, ఇంకా ఎవరైతే వచ్చారో అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అలాగే ఎవరైతే ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చారో రవికుమార్ గారు, మనోజ్ గారు, శ్రీధర్ గారు, ఇంకా కొత్త మెంబర్స్ చాలా మంది వచ్చారు. మీరందరూ కూడాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారే డైరెక్ట్ గా మన ఫౌండర్ గారు మీతో మాట్లాడారు. మా అన్ని విషయాలు మీకు క్లియర్ గా అర్థమైనాయని మేము అనుకుంటున్నాము. అర్థమైన వెంటనే కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసోసియేషన్ లోకి రావడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అసోసియేషన్ లో మనకి నెంబర్ కూడా మనకి సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ వైజ్ గా కూడా మనకి రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో కూడా లేట్ చేయొద్దు. మీతో సార్ మాట్లాడారు, అలాగే ఇంకా మీకు ఏమైనా మాట్లాడాల్సిన విషయాలు ఉంటే ఎవరైతే మీకు తీసుకొచ్చారో వాళ్ళతో కూర్చుని ఒకసారి మాట్లాడి మొత్తం కూడా క్లియర్ చేసుకుని తొందరగా మన అసోసియేషన్ రావడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకనంటే ఈ లోన్ అనేటువంటి ఈ లోన్ మహమ్మారి అనేది బయట చాలా మంది వ్యక్తులని మేము గమనిస్తున్నాం. ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేనుగా గమనించిన విషయం ఏంటంటే, ఇంతకుముందు ఏ పని చేసుకున్నా కానీ మామూలుగా యాసిడ్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని జనాలు మామూలుగా అలా చేసేది. కానీ ఈ వేల్స్ అకాడమీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, నాకుగా నేను రియల్ గా జరిగినటువంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, ఏదన్నా 10 మందిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ఏదన్నా ఒక పెద్ద వ్యక్తి కలిసినప్పుడు కానీ వాళ్ళని కొంచెం అబ్జర్వేషన్ చేయటం గమనించాను. నేను అబ్జర్వేషన్ చేశాను. ఏంటంటే వాళ్ళకి పెద్ద కారు ఉండా, బంగ్లా ఉండా, ఇంకోటి మంచి డ్రెస్ చేసుకున్నా కానీ చివరికి జరిగిన ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్ అంటే తెలియకుండానే లోన్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఆ లోన్స్ ఉండటం వలన వాళ్ళ ఫేస్ లో గ్లో అనేది ఉంటుందా, అది మేము గమనించాము. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ లోన్ ఉండటం వల్ల ప్రతి ఇంట్లో ఆ మంత్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి దానికోసం ఎన్నో తంటాలు పడుతున్నారు. ఆ అమౌంట్ తీసుకురావటం, ఒకసారి నుంచి కొంచెం ఇంకో అడ్జస్ట్ చేయడం, అలా అడ్జస్ట్ చేయటం, అదే చేయటం వలన ఆ టెన్షన్స్ ఉండటం వలన బీపీలు, షుగర్లు వచ్చేసేసి ఎవరు సరైన ఆరోగ్యాలు కూడా లేవు. సో ఇవన్నీ విషయాలను కూడా మీరు గుర్తుపెట్టి మనసులో పెట్టుకుని ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడాను ఎంత వీలు పడితే అంత త్వరగా మేము తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ సీనియర్స్ తో కూర్చుని మాట్లాడి ఈ సీనియారిటీ ప్రకారం మనకు వచ్చేటువంటి ఆ పాలసీ నెంబర్ లో కూడా మన బెనిఫిట్ ఉంటది. కాబట్టి తొందరగా మెంబర్షిప్ తీసుకుని మీరు మీ ఉన్నటువంటి లోన్ ని త్వరగా క్లియర్ చేసుకోవాలని ఈ మీటింగ్ లో తెలియపరుస్తున్నాను. అలాగే మనకి ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా మాట్లాడారు. సార్ కూడా మన ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడాను 2 లోన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఒకటి పర్సనల్ లోన్ 1 lakh, ఒకటి గ్రూప్ లోన్ 1.5 lakh అని చెప్పారు. మాస్టర్ మీకు కూడా తెలియపరిచేది ఏంటంటే, మన ప్రిన్సిపల్ సారు మన సరౌండింగ్ ఉన్నటువంటి అందరూ తెలుసు. మన నిజాంపట్నం, రేపల్లె నగరం, ఈ బాపట్ల సరౌండింగ్, గుంటూరు అందరికి తెలియని వ్యక్తి ఏం కాదు, బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. ఎందుకంటే మాస్టర్ సుమారుగా 35 years నుండి మనకి మన ఊర్లో ఎడ్యుకేషన్ ని అందరికి అందిస్తున్నారు. మన కొత్తపాలెంలో ఏ ఒక్క విద్యార్థికి ఏ జాబ్ వచ్చినప్పటికి కూడాను ఆ జాబ్ వెనకాల మాస్టర్ యొక్క అక్షరం ఉంది. ఆ అక్షరము మాస్టర్ ఇచ్చిందే. సో మాస్టర్ మేము రెస్పెక్ట్ తో మాస్టర్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మాస్టర్ ఇప్పటి వరకు మీరు సేవ చేశారు, ఎడ్యుకేషన్ ని ఒక సేవగా ఇచ్చారు. ఆ సేవ మనకి ఈ లోకల్ ఏరియా వరకే పరిమితమైంది. కానీ ఇక్కడ వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ చేసేటువంటి ఈ సేవ అనేది ఒక్క ఇండియానే కాదు, ఆల్రెడీ ఇండియా నుంచి బయటికి నేపాల్, భూటాన్ దాకా వెళ్ళిపోయింది. సో ప్రపంచం వైడ్గా ఉన్నటువంటి ఈ సేవలో మీరు కూడా పాల్గొని మీకున్నటువంటి లోన్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేసేసుకుని ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరైతే మన ఏరియా నుంచి మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వెళ్ళారో వాళ్ళందరం కూడాను ఫైనాన్షియల్ గా, హెల్త్ పరంగా, టెక్నాలజీ పరంగా సేవ్ చేద్దాము. దీనికోసము త్వరలోనే మనకి ఇప్పుడిప్పుడు అసోసియేషన్ పెరుగుతుంది. 100 పీపుల్స్ ఎప్పుడైతే మనకి రీచ్ అవుతామో మన వేల్స్ అకాడమీ ఫౌండర్ డాక్టర్ విజయనంబీర్ గారు,
మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ బినుమోల్ మేడం గారు మన ఏరియాకి వస్తామని చెప్పారు. కావున మీ క్యాంపస్ లోనే ఒక మంచి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మనం కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము. దీనికి అందరికీ ఎవరైతే ఆల్రెడీ అసోసియేషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడాను అర్థం చేసుకుని 100% తొందరగా మనం 100 పీపుల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని సార్ వాళ్ళని మన ఊరు తీసుకొచ్చి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో తొందరగా స్ప్రెడ్ చేసి అందరికి కూడాను ఈ ఫైనాన్షియల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం, ఈ లోన్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి, ఈఎంఐలు మొత్తం క్లియర్ చేసి, అప్పులన్నీ క్లియర్ చేసి వాళ్ళని ఇంకా నెక్స్ట్ లోన్స్ వైపుకు వెళ్ళనీయకుండా వాళ్ళని మైండ్ మొత్తాన్ని వాష్అవుట్ చేసి మన వేల్స్ అకాడమీలోని మంచి ఇన్కమ్ తీసుకునేలాగా అందరికీ తెలియపరుద్దామండి. సో దీనికి ఎవరైతే ఇప్పుడు అసోసియేషన్ లోకి వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మనస్ఫూర్తిగా వర్క్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనందరం లోన్స్ క్లియర్ చేసుకున్నాము, ఆ తర్వాత లోన్స్ వైపుకి అసలు వెళ్ళకుండా మన మైండ్ ని ఫైనాన్షియల్ గా అందరం ఎదుగుదాము. అలాగే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలందరికి కూడాను ఈ విషయాన్ని గట్టిగా తెలియపరిచి మనం దీన్ని ఓనర్షిప్, వేల్స్ అకాడమీ నాది, వేల్స్ అకాడమీలో ప్రతి బెనిఫిట్ నేనే ఇస్తాను అని ఓనర్షిప్ తీసుకుని అందరికి కూడాను ఈ ఫైనాన్షియల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం క్లియర్ చేయాలని ఈ మీటింగ్ ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నరేంద్ర శ్రేష్ఠ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మైక్ ఓవర్ టు యూ సార్. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. नरेंद्र शेष्टा जी एक बात बोल के अभी समाप्त करेंगे. जल्दी जल्दी एक लाइन बात कीजिए. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर. परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन. डॉक्टर विजयनाम सर को नमस्कार, बीनू मैम को नमस्कार, उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों को नमस्कार. और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन था और सर ने सारे सॉल्व, जिनका भी क्वेश्चन था वो सभी का सॉल्व किए. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरे भारत वर्ष के अंदर में एक वेल्थ टेक्निक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जो हमारा नारा है लोन हटाओ देश को बचाओ. ये हमारा नारा है, मोटो है लोन हटाओ देश को बचाओ. तो बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया. थैंक यू सर. ओवर टू यू सर. राजीव साहब सर, राजीव साहब सर मेरी आवाज सुन पाएंगे? थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो सर आइए सर. तो हम समाप्त करेंगे मीटिंग को. నాయుడు గారు సమాప్త కరెంగే, సమాప్త చేస్తాను. తర్వాత మీకు ఎవరికి ఏమైనా ఉందంటే మాట్లాడండి. తర్వాత मीटिंग తర్వాత రేపు కూడా మాట్లాడండి. విర్చువల్ ఆఫీస్ లో రండి, మాట్లాడండి. अब सबको बोलता हूँ विर्चुअल ऑफिस में आ जाइए, बाकी कुछ भी है किसी को भी लेके आइए, सब कुछ क्लियर रहेंगे. तो आज का सेशन को भी समाप्त करेंगे. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. మీరందరికీ నమస్కారం, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికి నమస్కారం. ఎవరైతే ఈ రోజు వచ్చారో అందరికి నమస్కారం. నెక్స్ట్ సెషన్ మనకి వెడ్నెస్డే